أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں وعلیکم انشاءاللہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. چلے سب آگے. اب شروع کرتے ہیں ہم. آج بک 2 ہے. اس کا لیسن نمبر میں چیک کر لوں کیا ہے. 1 منٹ. لیسن نمبر 3 ہے اور آج ہم اس کی تمارین سے سٹارٹ کریں گے. لیسن ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا, یہ پڑھ لیا تھا سب, ہے نا؟ اچھا جی. اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ریویژن اچھی طرح پیچھے سے اپنا بیس مضبوط کر لیں. بیس بن جائے گا تو اوپر چیزیں بہت اچھی پھر بنیں گی, ساری جتنی بھی ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ بہترین استاد بن جائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. آئیں کون پڑھے گا؟ میں خود ہی بلاتی میں پڑھوں ہوں. میم. اروبا آپ آ جائیں. نئے لوگوں کو تھوڑا پڑھنے کا موقع دیں. پرانا تو زیادہ پڑھتے رہے, میرے پاس کافی عرصے سے بک 2 پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتيات إلى جمع. Change the حول subject in all the following. حول خود ترجمہ کریں. حول فعل امر ہے. حولا یحولو حول. کون سا باب ہے؟ حولا یحولو حول. سر آنسر نہیں, نہیں. اب باہر نکلے, مزید فی کی طرف جائیں. جب 4 لیٹر آ رہے ہیں نا تو مزید فی سے ہی ہوگا. جی. حول حولا یحولو حول. حول جو ہے یہ فعل امر ہے. اس کا مصدر جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ حولا یحولو تحویل. تحویل ہوتا ہے نا, چینج کر دینا. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں؟ کیا کرتے تھے؟ تحویل کرتے. جی. تو یہ یعنی چینج کر دیتے تھے. کیا چینج کرو؟ مبتدا کو چینج کرو. فی کلی ہر ایک میں, من الجمل الآتیتی ہر جملے آنے والے میں, الا جمع کی طرف. مبتدا کو جب چینج کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں چینج ہوتی ہیں؟ مبتدا کے بعد کیا آتا ہے؟ خبر. خبر چینج ہو جاتی ہے. خبر کیسے چینج ہوتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال دیکھیں, پہلے مجھے بتائیں خبر میں کیا کیا چینجنگ آئی ہے. یہ ہے مبتدا, یہ ہے خبر. اب اس مبتدا کو جب آپ نے اس جمع میں چینج کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاؤلائی. اب اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ مبتدا خبر بھی چینج ہوگی. مطابق کیسے؟ یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہی ہوگا. اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہوگا, جمع. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے, یہ واحد تھا, اس کو جمع میں چینج کیا تو خبر بھی فوراً کیا ہو گئی؟ جمع میں چینج ہو گئی. عدد میں چینجنگ ہو گئی. پھر اعراب میں یہ مرفوع, یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا از آلویز مرفوع. ٹھیک ہے. مبتدا مرفوع ہے تو یہ خبر بھی مرفوع ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ جینڈر میں نے آپ کو بتا دیا یہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. اچھا, عدد میں بھی بتا دیا. اب کس چیز میں یہ برابر نہیں ہے؟ ایک چیز میں نہیں برابر, کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. مس معرفہ نکرہ میں. ہاں, معرفہ نکرہ میں یہ معرف ہے اور یہ نکرہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا نا, ہاؤلائے طلابو کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ مرکب بن جائے گا. مرکب بن جائے گا. کون سا مرکب بنے گا؟ اشاری میں. اشاری بن جائے گا. اسی طرح یہاں بھی یہ معرف ہے اور یہ نکرہ ہے. تو نکرہ. یہ واحد تھا تو یہ بھی واحد رہا. یہ جب جمع ہو گیا تو آگے خبر بھی آپ طالبن تو نہیں لا سکتے نا, کہ لا سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا, اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. اور یہ پرولر بھی آپ نے سارے یاد کرنے ہیں. تاجر کا تجار ہوتا ہے حاجن.
हाजुन, एक हाजी को कहते हैं, हाजी जुन होता है असल में, और फिर हाजुन बन जाता है। और ये क्या है? हुज्जाजुन, हुज्जाजुन जम है, रजुलुन रिजालुन। तो इसको करना है हमने, चलें करें, पढ़ती जाएं जल्दी जल्दी। हाउलाई तुजारुन। इसको डायरेक्टली चेंज करें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको देख के चेंज करें। मिस हाउलाई हाँ, तुजारुन। हाउलाई तुजारुन, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। यहाँ पे क्या आएगा? हाउलाई हुज्जाजुन। हम्म, हुज्जाजुन, हाउलाई हुज्जाजुन, हाउलाई रजालुन, हम्म, हाउलाई किबारुन, हम्म, हाउलाई सिगारुन, हम्म, हम्म, هؤلاء قصار، हम्म, هؤلاء طوال، हम्म, هؤلاء أبناء، هؤلاء أعمام، हम्म। هؤلاء شيوخ، हाँ तो फिर هؤلاء ضيوف. सही है। शुयूखुन, हाजा لاس शेखुन, हाउलाई هؤلاء زمن शुयूखुन। सही है ना? شيوخ. ये पढ़ा था, जी अमुन आमामुन और अब इब्नुन अबनाउन, वलदुन अब औलादुन। जी ओके, मिस पढ़ नीचे क्या लेती है? हूँ मैं. हाजा दैफुन, هؤلاء ضيوف दुयूफ, और ये एक जैसे लफ्ज है ये। और ये वाले एक जैसे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये ऊपर वाले एक जैसे थे सारे। इनके जी डिफरेंट डिफरेंट औजान होते हैं जो मुकस्सर के, और ये सारे उर्दू में यूज होते हैं तकरीबन। हाजा जमीलुन, हाउलाई هؤلاء زملاء. जुमलाउ, उन तो नहीं होगा, जुमलाउ है ना, एक पेश आई है। लेकिन जी कुछ पे क्या आ रहा है, दो पेश आ रहे हैं, दो दो अबना उन। तनवीन वाले. अब इस पर एक पेश क्यों आ रहा है? इसका कि गैर मुंसरिफ होगा. गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर है, गैर मुनसरिफ है, और इसके चार औजान होते हैं। ये कौन सा, इसका वजन क्या बनेगा? आ, चार वजन कौन कौन से पता होते नहीं. हैं जमा मुकस्सर के? एक तो मसाजिद, फलाऊ। एक तो मसाजिदू, है ना, मसाकीनू, फिर गुरबाऊ, ये गुरबाऊ वाला है ना, अकराम. जी और एक अफइलाऊ, जी अस्दिकाऊ वाला है। ये चार वजन आपने याद रखने हैं। तो ये गुरबाऊ के वजन पे आ रहा है। इन चार औजान पे जो आएंगे वो क्या होंगे? वो आपके गैर मुनसरिफ होंगे। मसाजिदू, मफाइलू, चार औजान, मफाइलू। और दूसरा वजन क्या है? मफाइलू, या के साथ। अब इन सब पे देखिए, हम ये गैर मुनसरिफ है। और ये वाला क्या है? फुअलाउ, फू आ, वजन निकालना सीखा करे ना। फू आ लाउ। जैसे कलामन भी इसके वजन पे होता है वो आला. ओके. हाँ, एक और क्या है? अस्दिकाउ, अफ इलाउ। ये अफइला। चार वजन है। इन वजन पे जो भी आएगा वो गैर, जमा मुकस्सर गैर का मुंसरिफ. कोई भी आएगा वो गैर मुनसरिफ होगा। उस पे आप तनवीन नहीं लगा सकते। अफ इलाउ, दोहराना बहुत जरूरी है सबक को। अफ इलाउ में तो लिखना भी पड़ता है साथ। चले, ये हो गए चार वजन। नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ पूछूंगी। अच्छा, अब ये वाला देखें, हाजा फकीरुन, हाजा हाउलाई फुकराउ. फुकरा, और ये ऊ गैर मुनसरिफ है। वजन बताएं। जी इफ मिस अफइलाउ. फुअलाउ, अल अफ इला में तो अलिफ आ रहा है, इसमें आ रहा है अलिफ? हाँ बताएं मुझे। नहीं नहीं आ रहा, तो फिर अफ इलाउ कैसे हो गया? मिस मैंने नीचे अगनियाउ। वाला देख लिया. हाँ, नीचे वाला देख लिया, हाँ पढ़े। हाजा हाउला हा गनीयुन। हाँ, हाउलाई अगनियाउ. अब इसका और कौन सा ये है वजन है? मिस इसका क्या वजन है? मिस ये होगा शायद अफइलाउ के वजन अफ पे. इलाउ होगा, ठीक है। और ये जी वाला अस्दिकाउ,
هؤلاء أصدقاء مس یہ بھی افعلاء بولے، جی مس یہ بھی افعلاء افعلاء کے دن میں وزن 30 پہ بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اتباء، اتباء بھی کیا ہے؟ افعلاء افعلاء. کے وزن پہ اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس کا ڈبل لیٹر ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں چینجنگ آتی ہے، اس لیے آپ کو سیم وہی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی کیا ہے، اسی وزن پہ اف، تبھی تو غیر منصرف ہے نا. اس پہ حاضر طبیب هذا طبيب، هؤلاء أطباء، هذا صدیق، صدیق، صدیق نہیں ہے یہ، صدیق ہوتا ہے دوست. هؤلاء أصدقاء، هذا غنی، هؤلاء أغنیاء. ان کو بار بار پڑھے، ایک تو یہ یاد ہو جائیں، دوسرا جن کے وزن بھی یاد ہو جائیں. اس کے تقریباً بہت سارے وزن ہوتے ہیں جمع مکسر کے، لیکن سب پہ تنوین آتی ہے، سب منصرف ہوتے ہیں سوائے ان 4 اوزان کے، ٹھیک ہے؟ یہ جمع مکسر کے 4 اوزان ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے. باقی جتنے بھی جمع مکسر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ان پہ تنوین آ رہی ہے. فتیتن جمع ہے نا، اخواتن یہ جمع ہے، اس کو واحد نہیں سمجھنا، اس کی واحد ادھر لکھی ہوئی ہے، یہ جمع ہے. تو ہاذا فتن، دس از اے ینگ مین، آگے کی کیا ہوگا؟ ہاؤلائی، کیا ہو گیا؟ نیکسٹ آ جائیں کوئی. ہؤلاء ہم، فتیتن، فتیتن، ٹھیک ہے نا؟ ہاؤلائی جمع اشارہ، فتیتن ہاؤلائی مبتدا بن رہا ہے، یہ مشارہ لا نہیں بنے گا آگے، یاد رکھیں یہ نہیں نہیں بنے گا. کیا بنے گا؟ فتی فتی یہ یہ خبر بنے گا. یہ مرکب اشاری نہیں بن رہا، نہیں یہ نہیں مبتدا خبر بن رہا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، یہ جی نکرہ ہے. جی اس میں الف لام ڈال دو تو حاذا الفتح بن جائے گا مرکب اشاری، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اب پکی ہونی چاہیے. حاذا اخن، ہاؤلائی اخواتن، اخواتن اخوتن، اخوتن اخن کی جمع ہے. اس کے بعد جی حاذا جدید، ہؤلاء جددن، جدد، هؤلاء جدد. هذا مدرس، ہؤلاء مدرسون، اب مدرس کی جمع ہؤلاء مکسر تو نہیں بنتی نا، نہیں جمع سالم، سالم بنتی ہے، مدرس. اس کے بعد هذا مہندس، هؤلاء ہؤلاء مہندسون. اب یاد رکھیں ان کی جمع یہی والی بنتی ہے، مکسر نہیں جی بنتی. فلاح ان کی کیا بنے گی؟ هؤلاء، ہؤلاء فلاحون، کس کو بولتے ہیں فلاحون؟ فارمر، فارمر. فارمرز انسان کو، کسان کو بولتے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہاضا، ہؤلاء ہوں ہؤلاء مجتہدون، ہوں ہؤلاء مسلمون. مجتہدون، مجتہدون، مجتہدانی پوری گردان ہوتی ہے اور یہ اسم الفاعل ہے. مدرسن، مہندسن. اب آپ کا کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ میں کہہ رہی ہوں یہ اسم الفاعل ہے، مدرس بھی اسم الفاعل ہے، مہندس بھی اسم الفاعل ہے. اس کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ اسم الفاعل ہے؟ اسم الفاعل جو ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں وہ فاعل ان کے وزن پہ تھے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے عین ٹھیک با دال سے عابدن، کافرن، خالقن، مالکن، یہ سارے کیا ہیں؟ روٹ ورڈ میں اگر سیکنڈ جگہ پہ ون الف ڈال دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اسم الفاعل بن جاتا ہے. مثلا جی زوئے لامیم سے بنائے، زوئے لام میم سے ظالمن. ظالم، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نا؟ اب جی ظالمون مس. تو ایک ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، اگر بہت سارے ہوں تو کیا ہوں؟ ظالمون، ہے نا؟ جی مس. 2 ہوں تو ظالمانی، ہے نا؟ جی جی مس. صحیح ہے، تو یہ ہے. اسی طرح اب مجتہدن تو فاعلن کے وزن پہ نہیں آ رہا. ایون مسلمون کو دیکھیں، مسلمون فاعلن کے وزن مزید پہ آ سی رہا ہے. باب میں ہے، مزید سی باب سے ہاں، معلوم. یہ جب مزید فی میں جاتے ہیں نا تو پھر اس وزن پہ آتے ہیں. ثلاثی مجرد سے جب بناتے ہیں تو وہ اس وزن پہ فاعلن بنتا ہے، اسم الفاعل جی بنتا ہے. اب یہ اس میں بہت سارے لیٹرز ہیں، یہ مزید فی سے بنا ہوا ہے. جی مثلا یہ والا دیکھیں،
इसका वजन निकालें, क्या वजन बनता है? मुफ़इलुन। मैम दूस बाबे फाल से है। हाँ, दूसरा वजन क्या है? मुफ़इलुन है, ठीक है, मुफ़इलुन। अब ये बाब इफ़ाल से बना हुआ है, तो अब आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं ना, क्योंकि मजीद फी में आपने वजन याद कर लिया तो फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने कल वो भी बताया था ना, मजहूल की बात बताई थी कि मैंने कहा उसका तरीका याद कर लो, तो जो बड़े बड़े जी बाब होंगे फिर उनका बनाना आसान हो जाएगा। सुलासी मुजरद में तो फाइलन बना लेंगे आप। इसमें आप यहाँ पे एक आध बाब का बाब इफ़ाल का मुफिल उनके बदले में बन जाएगा। आगे जाके क्या करोगे, आगे वाले अफवाह में भी इसमें फाइल बनेगा ना, तो वो कैसे बनेगा, तो इसका तरीका मैं बता देती हूँ कैसे बनता है इसमें फाइल। इसको भूल जाए, मैं इसका बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ जी पे ये आ गया है ना, तो मैं यहीं पे सिखा देती हूँ। बहुत से लोगों को आता जी। है, बहुत से लोगों का रिवीजन हो जाएगा नया। अच्छा, अब आपका क्या होता है? बाब फाल से माजी क्या होता है, कौन बताएगा? अफअला अनजला फला युफइल अफअला असलमा। अस्लम अनजला असलमा, ठीक है ना, इससे बनाते हैं ना मुस्लिम उनसे। ये इसमुल फाइल है, ठीक है, ये इस्लाम लाने वाला है, और ये इस्लाम लाने वाले हैं, सरेंडर कर। असलम मुजारे क्या बनेगा? चार लेटर है, अलामत मुजारे में क्या आएगा? अरूबा, युस युस्लिम युस्लिमू। अरबा गायब हो जाती है, पता नहीं किधर। अच्छा, अब इसको हमने बनाना है मुस्लिमुन। तरीका याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, इसको मीम में चेंज करना है, ठीक है, और इस पे दो जी पेश लगाने, ये मुस्लिमुन बन के। ये भी इसमुल फाइल है। ये जो आप मोमिनुन पढ़ते हैं ना, ये भी इसमुल फाइल है, मोमिनुन। ये आमना युमिनु से बना हुआ है। आमना युमिनु बाब फाल से ही आता है, युमिनु। और इसको आप कैसे करेंगे बताएं मुझे? ये शुरू में मीम लगा दें, जी मो और इसको दो मोमिनुन। पेश, हाँ, मोमिनुन बन। अभी कौन क्या कह रहा था? एक अनजला कह रहा था ना, अनजला युनजिलु होगा ना बाब फाल से, है ना, युनजिलु जी युनजिलु मैम से बनाए। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ, फिर हर बाप का आप बना लेंगे, तो तरीका। मुंजिलन हाँ, युनजिलु, ये नून है, मुंजीर। और ये मुनजिलुन बन जाएगा। मुश्किल है। अच्छा, हाँ जैसे जी। सॉरी अक्रमा युक्रिमु, युक्रिमु, मुकरिमुन मुक्रिमुन, युक्रिम। युक्रिमु। और इसको आपने मीम में चेंज करना है, तो ये हट युक्रिमुन जाएगी, फिर मीम के नीचे तो नुक्ते नहीं आते ना, तो मुक्रिमुन बन जाएगा। सही उस्ताद है। ये मजीद फी के बनेंगे, ये मजीद फी में जाके ऐसे होगा। हाँ, मजीद फी में ये बनेगा, और सुलासी मुजरद के जितने बनेंगे वो फाइलन के वजन पे बनेगा। सही है, इस्मुल फाइल। अच्छा, जी मजीद फी में वो फाइल उनके वजन पे बनेगा। मजीद फी में मुफइलुन के वजन पे बनेगा। हाँ जी, मजीद सुलासी फी मुजरद में फाइलुन के वजन पे बनेगा। मसलन आपका कोई हाँ, भी मुझे रूट वर्ड दें कोई भी। फाइल उनके जैसे नून जई लाम, सजदा नून जई लाम, अब बनाए। तीन ही लेटर है ना, चार लेटर तो नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, जी तो इसका तीन ही तो लेटर होते हैं। नाजिल नाजिल। अब नाजिल नाजिलुन बनेगा, मुनजिलुन नहीं बनेगा, क्योंकि तीन ही लेटर है। जब मैं अनजला बोलती हूँ और अनजला युनजिल युनजिल बोलती हूँ, युनजिलु, तो अब युनजिलु में क्योंकि ये मजीद फी से है ना, तो इसका फाइलुन के वजन पे नहीं बनाएंगे। रूट वर्ड तो वही है नून जई लाम, लेकिन मजीद फी से है ना, अनजला। चार लेटर हो गए आंसर। ना, एक लेटर एक्स्ट्रा आ गया। मजीद फी क्या होता है? रूट वर्ड के अलावा एक लेटर एक्स्ट्रा आ जाता है, जी जी तो ये मजीद जी फी बन जाता है। मुजारे भी मजीद फी बनता है। फिर उसका जो बनेगा ना इस्मुल फाइल, तो वो मैंने बताया, इसको मीम में चेंज कर दे। इसका एक पेश पहले से लगा होता है, मुजारे का दूसरा भी लगा दे, मुनजिलुन बन जाए। नून जई लाम सिर्फ तीन लेटर है, नजला, नजला यनजिलु, तो उसका जो इस्मुल फाइल बनाएंगे ना, मुनजिलुन नहीं बनाएंगे। उसको मीम में नहीं चेंज करना, यनजिलु को, यनजिलु को नहीं चेंज करना मीम में।
یہ منزلون نہیں کیونکہ بنے گا، یہ تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا یہ. اس کو آپ نے نون ینزلو کو جو ہے نزلہ ینزلو ثلاثی مجرد ہے، اس کو آپ نے روٹ فائلن کے وزن پہ بنا. خرجہ یخرجو کیا بنے گا؟ اسم الفاعل. خرجہ 3 ہی لیٹر ہے. خارجن خارج خارجن خارجن خارج. خارجن بن جائے گا. تو 3 لیٹر جب ماضی میں دیکھیں تو اس کو فائلن کے وزن پہ بنائیں. اب اس میں 4 لیٹر تھے، ہے نا؟ تو اب اس کو کس جی مفعلن کے، تو اس کی پریکٹس کریں گے. اب دیکھیں مدرسن کس سے بنا ہوا ہے؟ درسا سے نہیں بنا ہوا. درسا تو ہوتا ہے دارسن. ادرسا سے بنا ہوا ہے. مدرسن کس سے بنا ہوا ہے؟ ادرسا سے بنا ہوا ہے. ادرسا یدرسو، مدرسون. ہاں یہ اصل میں بنا ہوا ہے درسا سے، تشدید بھی آ رہی ہے نا. تو درسا. باب فعال سے نہیں ہے، یہ باب تفعیل سے ہے. تو درسا یو درسو ہوتا ہے نا، ہے نا؟ درسا یدرسو. جی اب اس کا یدرسو. بنائے میں نے جو طریقہ بتایا یو درسو، مدرسو. کیسے بنے گا؟ طریقہ بتائیں مجھے. میم پہلے پیش دیں گے ہاں میم پر میم پر. اور اور آخر کیا؟ میں تنوین دیں گے. آخر میں تنوین دے دیں یہ مدرسن بن گیا. جی. اب یہ چونکہ اس کے ماضی میں 4 لیٹر تھے، درسا تھا، تو اس لیے اس مفعل کے وزن پہ بنا ہے. صحیح ہے. یا فاعل کو ان کے، یا کو استاذہ یا کو میم میں چینج کیا نا آپ نے، یا ہاں کو. علامت مضارع کو میم میں چینج کر دینا ہے. اور آخر میں ایک پیش ہوتی ہے نا مضارع میں، کہ نہیں ہوتی؟ جی جی ہوتی ہے. جی اس کو 2 میں چینج کر دینا. باقی کچھ بھی نہیں کر. باقی جب مسئلہ آئے گا تو دیکھیں گے. یہی اس کا طریقہ ہے، یاد کرنے کتنا آسان ہے. اور فائلن بنانا بھی کتنا آسان ہے. روٹ ورڈ کے پہلے لیٹر کے بعد الف ڈال دے. نون زئی لام سے جب ہم نے بنایا تھا تو ہم نے یہ نون ہے، اب نہ اس کو فائلن کے وزن پہ لانا ہے. نازل نازل. الف نازل. ڈال. اب یہ آپ کا یہ الف ہے نا، یہ روٹ، یہ فا کلمہ ہے. فا کلمے جی کے بعد الف آ رہا ہے زائد، تو وہ آپ نے لگانا ہے. باقی جو آپ کی حرکتیں ہیں نا فاعلن کے اوپر لگی ہوئی ہیں، وہی آپ نے یہاں بھی حرکات لگانی ہے. نازلن فاعلن کے نازل. کوئی بھی روٹ، عابدن، کافرن، شاکرن، ظالمن، عابد. جو بھی بنائے. جی. صحیح ہے نا. رازقن، رازق کاف سے رازق. فاتح. کاتبن، کافتابہ سے کاتبن. تو سابق. یہ 3 لیٹر تھے کافتابہ. جب آپ کے جی. 4 لیٹر ہو جائیں گے تو پھر کس میم شروع میں ڈالنی ہے اور آخر میں تنوین ڈالنی. تو روز ایک ایک چیز پڑھیں اور سیکھیں، اس کو پکا کریں. جن کا پہلے سے سنا ہوا ہے ان کا تو پکا ہو رہا ہے، جن کا نیا ہے ان کو تھوڑا کوشش کریں. اچھا یہاں پر اب یہ تو بن گیا آپ کا درسا یدرس مدرسن، یہ والا ہندسا یہندسو مہندسن، یہ بھی ایسے ہی ہے، یہاں تشدید ہے. جی. مہندسن. اچھا اب کیا ہے؟ ہاذ فلاحون، تو فلاحون کیا ہے؟ جمع ہے یہ. جمع ہے. جمع سالم. وہ میم سے بنے تھے نا. جی یہ صرف وہ نون سے بنا ہوا ہے. جی. وہ بھی یہ واو جمع. نون سے ہی بنے، وہ بھی واو نون سے ہی مہندس سون کے آگے واو نون لگایا ہے، مدرس سون کے آگے واو نون لگایا ہے، یہاں پہ فلاحون کے آگے. لیکن فلاحون جو ہے نا اب یہ صفت نہیں ہے. فلاحون کیا ہے؟ یہ سارے اس میں ذات ہے نا، مدرس مہندس. فلاحون. اچھا مجتہدن کیسے بنا ہوگا؟ اس میں بھی میم آ رہی ہے. مجتہد. مفعلن کے وزن پہ مس. ہاں مفعل. مفعلن کے. آپ نے مجھے بھی گڑبڑا دیا. مفعلن کے، مفعل. آپ نے مجھے بھی بلا دیا. مفعلن کے وزن، ٹھیک ہے. مفعل. مفعلن کا وزن، اس کو لکھ لیں. مفعلن. مسلمون یاد رکھے نا. مکرمون. منزلن. منزلن کون ہوتا ہے؟ اتارنے والا، ہے نا. تو مفعلن. اب مجتہدن بھی اسی وزن پہ بنا ہوا ہے. اب یہ کیسے بنا ہے؟ یہ مجتہدن ہے نا.
تو یہ باب ठीक افتعال سے بنا ہوا ہے. باب افتعال میں جب آپ مضارع بناتے ہیں تو اس سے پھر آپ جب بنائیں گے تو یہ بن جائے گا. صحیح ہے. اس میں تا بھی جی ایکسٹرا ہے اس میں. بہرحال یہ میم والے جتنے ہیں نا یہ سب مزید فی سے ہوتے ہیں. जी مسلمون اسلم یسلم مسلمون بن جاتا ہے. بہرحال یہ مسلمون ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, چینج دا انڈر لائن ورڈس. جو انڈر لائن ورڈ ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے کس میں, پلورل میں. اینڈ ریکنسٹرکٹ دا سینٹینسز. ریکنسٹرکٹ کرنے, دوبارہ بنانے. جب اس کو آپ چینج کریں گی تو یہ والا بھی ساتھ چینج ہو جائے گا نا. جی 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 اشارہ بھی چینج ہوگا. مشارہ نے لیا چینج ہو تو اشارہ بھی لازم چینج ہوتا ہے. پہلے وہ چینج ہوتا ہے پھر یہ چینج ہوتا ہے. تو یہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح جو ضمیر جا رہی ہوگی رجال کی طرف, یہاں تو یہ رجل کی طرف جا رہی ہے نا, تو یہ واحد ہے. جب یہ رجال ہو جائے گا تو یہاں پہ ضمیر ہم آ جائے گی. اور آگے ہا جن جو ہے, جب یہ ہم ہو جائے گی تو ہا جن تھوڑی رہے گا, وہ جا جن ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. من کا تو کچھ ہے ہی نہیں. من سب کے لیے یوز ہوتا ہے. مذکر, مؤنث, واحد, جمع, سب کے لیے یوز ہو رہا ہے. مثنیٰ, ہر ایک کے لیے. من جو ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی چیزیں چینج کرنی. تو ہاضا کس میں چینج ہو گیا, ہاؤلائی میں. اور کیوں چینج ہوا, کیونکہ ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے. تو پھر اشارہ بھی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ الرجالو بھی چینج ہو گیا. اب یہ بن کیا رہے ہیں آپس میں سارے, من کیا ہے اور ہاؤلائی رجالو کیا ہے. مبتدا خبر. کون مبتدا ہے کون خبر ہے؟ من من خبر هؤلاء الرجال یہ بنے گا خبر میں, کیونکہ مبتدا یہ مرکب اشاری ہے. اب بولے کون کیا آپ کو پیچھے بول رہا ہے. من خبر بنے گا یا مبتدا بنے گا؟ یہ خبر خبر بنے گا, خبر بنے گا. وجہ کیا ہے اس کی, ہاؤلائی کو کیوں نہیں بنا رہے, اس کو تو مبتدا بھی بنا. کیونکہ وہ مرکب اشاری ہے نا, تو مس وہ ہمیشہ مبتدا ہی بنتے ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یاد رکھا آپ. یہ ہمیشہ مبتدا بنتے ہیں. اب مبتدا تو یہ بھی بنتا ہے, لیکن اب کیا کریں, مجبوری ہے نا. جی تو پھر اس کو ہم خبر بنائیں گے, کیونکہ اس کو تو خبر بنا نہیں سکتے, اور جملہ بنانا ہے. یہ آدمی کیا کون ہے, تو ہیں کا ترجمہ لانا ہے نا. تو وہ تو جی آئے گا پھر مبتدا خبر سے ہی آئے گا. تو خبر اس کو بنائیں گے اور مبتدا اس کو بنائیں گے. پورے کوئی مبتدا بنا دیں. ہوم دے آر پلگرمس. تو اب یہ کیا بنے گا, مبتدا اور مبتدا یہ مبتدا and خبر خبر. یہ خبر ضمائر جب بھی شروع میں آئے یہ مبتدا ہی بنتی یہ ہے. بھی مبتدا. اور یہ خبر ہے کیونکہ یہ نکرہ بھی ہے نا. جی لیکن دونوں مرفوع ہیں, یہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے. 6 ٹھیک. چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ مرفوع ہوتی ہیں. کون کون سی 6 چیزیں مرفوع ہوتی ہیں؟ ایک تو فاعل ہوتا ہے. جی 4 تو کل میں نے مبتدا گنوا بھی دی تھی نا. مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نائب جی فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں میں نے شاید کل بھی بتائی تھی. خبر مرفوع ہوتی ہے. اب 2 چیزیں اور ہیں کہ کوئی ٹوٹل 6 بنانی ہے. اب 2 چیزیں اور مرفوع کون ہے, کون بتائے گا؟ فائل فائل فاعل تو ہو گیا نا, نائب فاعل بھی ہو مرکب گیا نا. اشاری مرکب اشاری نہیں. 2 چیزیں اور مرفوع ہوتی ہیں اعراب کے اس میں لحاظ موصول سے. جو ہے مرکب اشاری تو چینج ہوتا رہتا ہے نا. مرکب اشاری تو منصوب بھی ہو سکتا ہے, یہاں زبر آ جائے گی جب یہ منصوب ہوگا, جب یہ مجرور ہوگا تو یہاں زیر آ جائے گی. تو وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ انا کا اسم یا خبر؟ اندا کی خبر انا کی خبر. مس اور ضمائر. ضمائر چھوڑ دینا ساری چیزوں کو, وہ منصوب بھی ہو جائیں گی مجرور بھی ہو جائیں گی. ضمائر جو ہوتے ہیں نا وہ مرفوع بھی ہوتے رہتے ہیں, منصوب بھی ہوتے ہیں, مجرور بھی ہوتے رہتے ہیں. تو پھر انا کی کانا رہ گیا, کانا کا اسم. ویری گڈ, کانا کا اسم. یہ 6 چیزیں ہیں جو آپ کی کیا ہوتی ہیں, مرفوع مرفوع صرف ہوتے ہیں. مرفوع ہوتی ہیں.
13-14 चीजें होती हैं जो मंसूब होती हैं, जैसे मफूलन बिही, मफूल सारे के सारे मंसूब होते हैं। अम्मू 5 मुझे मफूल बुक होते हैं, दे सारे ही देंगे? मंसूब होते हैं। इन्ना का इसम मंसूब होता है, काना की खबर मंसूब होती है, ऐसे ही होता है ना। जी जी हाँ। जी। इसी तरह सॉरी। हाँ, चीजें गिनते जाएं, वो आपकी क्या होती जाएंगी, मंसूब होती जाएंगी। ये एक आपने बना के ना कॉलम उसमें ऐड करते जाना है कि ये भी मंसूब है, इसको जो जो पढ़ते जा रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, ये हम जमीर है, ये मुब्तदा है, तो मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है, इसलिए ये मरफू है। अगर जी ये कहीं और आती तो मरफू थोड़ी होती। अब देखिए मैं इसके ऊपर लाम लगा देती हूँ, लाहोम, तो ये मरफू थोड़ी रहेगी, ये मजरूर होगी, ये जा मरकब जारी बन, जरूर। मजरूर हुई है ना, कि नहीं हुई। जी 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 हम्म। हो गई। तो इसका तो कोई इतबार नहीं है, लेकिन अगर आप मुब्तदा कहते हैं तो हमेशा मरफू होता है, खबर हमेशा मरफू होती है, ठीक है, जी मरफू ही होते हैं। सही है। फिर ये जी मार्फा है, ये नकरा है, फिर ये जमा है, ये भी जमा है, और एक और कौन सी चीज रह गई, मुजक्कर है, और ये भी मुजक्कर है। यहाँ भी ऐसे ही है, ये मुब्तदा खबर बन रहा है। ये तो अब ये देखें, ये मुब्तदा खबर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे मुब्तदा खबर, मुझे बताएं। क्योंकि क्योंकि ये मुरक्कब है ना। मुरक्कब है, क्यों नहीं बन मुरक्कब रहा इशारी। मुब्तदा की खबर का क्यों नहीं बन रहा, क्या वजह है? मैं हाउलाई को मुब्तदा बना के आगे सो खबर नहीं बना बाद में सकती। ये अलिफ लाम मरफू है ना, इसलिए मरफू है। क्योंकि खबर नकरा होती है और ये नकरा नहीं है, इसका मुझे अलिफ लाम हाँ हटाना मरफू पड़ेगा, है। रिजालुन करना पड़ेगा। सही है, जी तो ये बातें आपने पक्की करनी है, और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ओवरकम कर लेंगे, सिर्फ घबराना नहीं। अच्छा, मिन अइन हाजत तालिबू, तो इसमें आपने मिन अइना को तो नहीं चेंज करना है ना, किसको चेंज जी। करना है, इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा हाउलाई अतुलाबू। हाउलाई तुल्लाबु। अब तुलाबू किया है तो हाउलाई भी आ जाएगा पीछे। उन्होंने क्या कहा है कि किसको चेंज करो, अंडरलाइन वर्ड को चेंज करो। तो हम जी जी अंडरलाइन वर्ड को जब चेंज कर रहे हैं तुलाबू में, तो हमारे पास ये पीछे वाला भी क्या हो जाएगा, हाउलाई हो जाएगा। हाउलाई ये तुल्लाबु। हाउलाई मजरूर है या मरफू है, ये मरफू होते हैं ना। मरफू है। ये मबनी है, ये मबनी म- है। हाँ जी मबनी, सॉरी। हाँ मबनी जो मबनी। होता है ना, उस जिस जगह पे आते हैं वहां उसका वही एराब हो जाता है, जी जी ठीक है। तो एराब चेंज होता रहता है। हाउलाई हाउलाई, हाजा हाजा ही रहता है, लेकिन अगर मैं पीछे ली लगा दूं तो मजरूर हो जाएगा, इन्ना लगा दूं तो मंसूब हो जाएगा, मफूल की जी जगह पे ले आऊं तो मंसूब हो जाएगा। तो मबनी जो होता है उसकी जगह देखनी पड़ती है, वो किस जगह पे आ रहा है। अब ये इसम इशारा की जगह पे आ रहा है, ठीक है। जी। और इसके पीछे इसको कोई मंसूब मजरूर करने वाला नहीं आ रहा, मन तो नहीं करता ना मंसूब मजरूर। नहीं। नहीं अगर मैं इन्ना लगाऊं यहाँ पे फर्ज करो, तो ये मंसूब मजरूर करता है ना, अमल करता है ना। जी अब जी ये इसको मंसूब करेगा तो ये वाला ऑटोमेटिक इसके साथ फिर मंसूब हो जाएगा, जी क्योंकि ये मंसूब हो गया, लेकिन इसके ऊपर मैं जबर नहीं लगाऊंगी। जी। इसके ऊपर मैं इन्ना आ गया तो जबर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके पास एक ही हाउलाई। ड्रेस है, इसका ड्रेस नहीं चेंज होता, हाजा हाजा ही रहेगा। इन्ना लगाऊं ली लगाऊं हाजा हाजा ही रहेगा। लेकिन आप उसका इराब कैसे पता करेंगे, वो किस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये मुशारुन मुशारुन लैसे। किसी वजह से ये चेंज होगा ना, मफूल बनेगा, जबर आएगी तो फिर इसके पे भी जबर आएगी, कोई चेंज करने वाला आएगा, पहले ये चेंज होगा फिर ये चेंज। अच्छा, होम हो जा। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, ऐन ताजिरुल कबीरू। अतुजारु हम्म, अत अतुजारु कबाय ऐना कब पहले अल। लगाए ना, ऐना लगाए ना, ऐना को क्यों छोड़ रही है, ऐन उनको ऐन तुजारु। हम्म, अत हाँ, ऐन तुजारू। हाँ जी, पढ़ने कुल में आप लिखने में कबीर की आएगा अलिफ लंगा। आप उसको छोड़ अल दें, कबीर की जमा बताए। कबा अल कबा कबाय कबायरु। तो जारुल किबारू, किबार। अल की बारू की सिफत बन रहा है उसकी, किबार पड़ा है ना कबीर की जमा। जी जी ये देखें यहाँ पे ये जमा पड़ी है आपने, मेरे कहा था किबार। किबार।
कबीर की जमा क्या है? किबार, जमा मुकस्सर। तो हमने जब इसको चेंज किया इस वाले को, तो ये भी चेंज होगा, तो ये अल किबारू हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा? हम हम फिस्सू की। फिस्सू की। इनको नहीं चेंज करना। अब ये जमीर लौटी है तुजार की तरफ, तो ये चेंज होगी ना। जब इसको आपने जमा कर जी दिया तो इसको भी जमा करना पड़ेगा। ये देखे ना हमने किया है ना यहाँ पे। जी। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? अल मुदर्रिसु को क्या करेंगे? मुदर्रिसूना कर देंगे। अल मुदर्रिसूना करेंगे। ऐना का साथ लगाया, ऐनल मुदर्रिसू। अइनल मुदर्रिसूना जुदुदु अल अल जुदुदु अल जुदुदु हम हम्म, इंदल मुदीरी। हम इंदल मुदीर। इनको नहीं चेंज करना। सिर्फ जो जमायर लौटती है वो चेंज होती है। सही है। सिफत चेंज जी होती है। अब सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस आ रही है। जब जमा करेंगे, अब जिन जमा देखें, अब ये आकिल की जमा मुदर्रिसूना बढ़ रही है ना, तो जब उसकी सिफत आएगी तो वो भी साथ जमा ही आएगी। जब गैर जी आकिल की जमा होती है ना, तो तब वाहिद मुअन्नस आती है। वाहिद के साथ तो वाहिद ही आ रहा है, आना ही है। लेकिन जब इसको अल मुदर्रिसूना करेंगे तो अल जुदुदु करेंगे, क्योंकि ये आकिल की जमा बन रही है। ये आकिल है। अगर गैर आकिल हो तो फिर जो उसकी सिफत होती है वाहिद मुअन्नस होती है। अभी मिसालें आएंगी तो फिर आप देखोगे। ऐन तालिबु अल जदीदु कैसे करेंगे? अइनत तुलाबुल जुदुदु, फिर जुदुदु जुदुदु आएगा। हम्म, अहुम अहुम फिल फसल। गुड। अहाजा यहाँ पे करें। मन हाजर रजुलु ये बात नंबर 5। अर्रिजालु मन हाउलाई रुजालुन। मन हा उला इर्रिजालु हम हम दियूफुन दुयूफन। दियूफुन। ये वाला भी करने ही रह गया। अहाज ये अहाजा तल्लाबु गनियुन। हा तुल आ तुल्लाबु हाउलाई हा आ तुल्लाबु। अब अगनिया। तुल्लाबु बनाएंगी ना, हाँ जी। तो इसके पीछे अतुलाबु हाउलाई लग जाएगा। हाउलाई हाउलाई तुल्लाबु अगनियाउ। अलगनिया अगनिया अगनिया। अगनिया नहीं सुना कभी उर्दू में? गनी की जी जमा अगनिया होता है ना। जी जी सुना। अगनिया अगनियाउ, अस्दिकाउ, अतिब्बाउ। तो ये क्या है? ये खुद तो मुनसरिफ नहीं होता, लेकिन जब इसकी जमा बनती है उन चार औजान के ऊपर, तो फिर वो जो है गैर मुनसरिफ हो जाते हैं। वाहिद देखिए, मस्जिदुन तो वो नहीं होता ना गैर मुनसरिफ। जो उसकी जमा बनती है वो गैर मुनसरिफ बनती है। मसाजिदु। ला हुआ फकीरुन ला हम फ- ये क्या आएगा यहाँ पे? फुकरा फुकराओ फुकराउ। फुकर चले अब नेक्स्ट 7 कोई और आके करे। माइक ले, माइक ले। मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ मेरा करें। नेट बंद हो गया अफशीन था। आपने कर लिया, करें एक दो जुमले आप। चलो जी मैम मैं करूँ? अफशीन को एक दो जुमले कर देंगे पहले। शी इज न्यू ना। हम्म, नंबर 7 ली अखुन कबीरुन हम्म। हुआ तालिबुन बिज्जामियती। मैम इसको इसका नहीं पढ़ें, मतलब डायरेक्टली करें, टाइम जाया होता है। डायरेक्टली करें। मैं यहाँ क्या लिखूं? इस जुमले को देख के बताएं मुझे, मैं क्या ली लिखूं? ली को चेंज करना है। ली इख्वतुन ली इखवतुन, किबारुन इखवतुन की बार। किबारुन। किब नहीं होता, की बार। अच्छा एक दफा गलत याद करेंगे ना, सारे गलत बनाएंगे। की बारुन, ली इखवतुन की बारुन। सही है ना? क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है इन्होंने? के ये क्वेश्चन क्वेश्चन है मार्क ना नहीं, मैम? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। गलत है ये। नहीं नहीं कुछ मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क यहाँ मेरे में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अच्छा, नहीं इस हुआ तालिबुन बिल जामियती क्या हाउलाई होगा? अफशीन। हम
ہم طلاب طلاب بالجامعة بل 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 بالجامعة این صدیقک جمع بنائے. أين أصدقاؤك آگے کیا ہے؟ ذهب إلى المكتبة اس کا ہو جائے گا ذهبون ذہبونا کیا ہوتا ہے؟ میم وہ گئے ذہبونا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مضارع بناتے ہیں نا، علامت مضارع لگاتے ہیں. یذہبونا ہوتا ہے نا؟ جی میم وہ یذہبونا ہوتا ہے. یہ ذہبو ذہب ذہبا ذہبو ہوتا ہے. ذہبو جی میم ذهبوا إلى المكتبة ٹھیک ہے صحیح. آگے محمد محمد له ابن صغير پہلے اس جملے کو بنا لیں. اس کا ہو جائے گا محمد له ابن کی ابناء ہم، ابناء أبناء صغار أبناء ابناؤ نہیں ہوگا، ابناؤن ہوگا. ابناء صغار صغار. ابناؤن نہیں ہوگا، ابناؤن ہوگا. جب زیر ہوتی ہے تو زبر آتی ہے جمع میں. ٹھیک ہے، ابناؤن صغار. جی اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہوا طالب ہوا ہی رہنے دو. نہیں ہم طلاب طلاب فی المدرسہ. اب یہ والا کریں. ازمیلو کا ازمیلک مجتہد اس کا ہو جائے گا ازملاؤک مجتہد نہیں ہوگا آزملا نہیں، ہاں زملاؤ کا آگے کیا ہوگا؟ مجتہدون. مجتہد یہ جو میم والے ہوتے ہیں نا، ان کے زیادہ تر وہی بنتے ہیں، وہ نون والے. مسلمون ہے نا، جی خالدن سے خالد. یہ میم والے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہی بنتے ہیں، وہ نون سے. اب کیا ہے نام؟ نام ہم مجتہدون مجتہدون یاد رکھیں. اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ہاں پڑھیں اس کو، سوال پڑھیں ذرا. ادفل اسماء الآتیتی صحیح کر کے مرتن پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں. ادفل اسماء ادفل اسماء الآتیتا مرتن الى اسم ظاہر و اخرى الى ایسے اٹک اٹک کے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں آپ لوگ. الا ضمیر کما ہوا مودع فی المثال. ایک ایک لفظ ایسے اٹک اٹک. عربی ایسے نہیں، عربی کو بہت تیزی سے پڑھا جاتا ہے. جی ادیفل یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہاں ملا رہی ہیں تو سکون زیر آئے گی. ادیفل اسماء الآتیۃ مرۃ الی اسم ظاہر و اخرى الی ضمیر کما ہوا مودع فی المثال. ایسے پڑھنا ہے. نیکسٹ ٹائم کوئی ایسے اٹک اٹک کے نہ پڑھے. جی صحیح ہے، جتنا تیزی سے جی پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھے، اور وہ السلام پریکٹس سے علیکم آتا استاذہ. ہے. جی وعلیکم السلام. استاذہ وائی فائی نہیں تھا تو ابھی جوائن کر پائی ہوں، 5 منٹ پہلے. کوئی بات نہیں، سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو کون سا پتا بھی نہیں ہے کہ آپ شروع میں آئی ہیں کون سا یا ابھی لیسن آئی چل ہیں. رہا ہے؟ جی جی کون ہاں سا لیسن چل رہا یہ ہے پڑھیں ذرا، کیسے پڑھیں گی یہ والا؟ آپ ہی پڑھ لیں. استاذہ؟ جی عادف عادف الاسماء الآتیۃ مرۃ الی اسم ظاہر و اخرى الی ضمیر کما هو مؤدہ فی المثال. وضع یہ اصل میں ہوتا ہے وضع، جیسے واضح کرنا ہوتا ہے نا اردو میں، لیکن جی ہم جی عربی والے زواد نہیں پڑھتے نا. موضع جی فی المثال. اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میک دا فالوئنگ ناؤنز مضاف. ٹھیک ہے، مضاف پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یوزنگ فرسٹ a noun and then اس میں اینڈ کیا دین ہے a pronoun as shown in the noun example. as shown in the example.
اچھا اب وہ آپ نے یہ پہلا والا مثال کو دیکھیں، مثال میں انہوں نے کیا کیا پہلے آپ دیکھیں، ابنا أبناء ان ہے اور اس کو انہوں نے مضاف بنایا ہے، ابنا وہ کر دیا ہے۔ أبناء جی یہ کس کی جمع ہے؟ محمد یہ کس کی جمع ہے؟ ابن کی جمع ابنن کی جمع ہے، پورا بولا کریں، جی ابنن جی کی جی جمع ابنا ان ہے، ابنا او نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اسما ان ہے، اور جی یہ استاذ کیا ہے؟ زملہ ان نہیں ہے، یہ زملاء زملہ، حالانکہ سب کے آخر میں الف حمزہ الف حمزہ آ رہا ہے، لیکن یہ دو والوں پر ایک پیش آئی ہے اور یہ دو والوں پہ کیا ہے؟ تنوین آئی ہے، تنوین آئی جی لیکن مضاف بنیں گے تو سب ایک ہی اس میں سوار ہو جائیں گے کشتی میں، جی بالکل یہ والے بھی اور یہ والے بھی ایک ہی کشتی میں سوار ہوں گے، یعنی سب پر ایک پیش آئے گی۔ جی 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 اچھا تو اب کیا ہے یہ ابنا محمد مضاف الیہ ہو گیا، اب جی جی محمد کی جگہ ضمیر لائے ہیں تو ابنا اس کے جی بیٹے ہاں اس کے بیٹے، محمد کے بیٹے اور بیٹے، جی بیٹے، تو اب کیا ہے آپ کا کہ یہ اس کو کرسی پہ بٹھا دیا، یہاں پہ حمزہ ویسے ہی تھا، یہاں جب لگایا تو کرسی پہ بٹھا دیا جی 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 اور کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کو آپ نے واو کو پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھنا ہے ابناؤہ، نہ وہ ٹھیک ہے نا، اچھا واو کو نہیں پڑھنا، ابناؤہ نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا واو کو، یہ کرسی ہے، صرف کرسی کو نہیں پڑھا جاتا، جیسے آپ نے اس جی کو پڑھا تھا نا ابناؤہ، اسی طرح ابناؤہ پڑھنا ہے، تو یہ آپ کا اچھا اسماء ان، تو اب کیا ہو جائے گا؟ مضاف بنائے، اسماء اسماء جوڑے نہ، اسماء مضاف کو مضاف الیہ اسماء سے جوڑ، الطلاب طلاب طلاب جی بے کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں۔ طلاب طلاب نہیں نہیں، وہ کہاں گئی ہیں طلا بے والی؟ میم فوزیہ، طلاب فوزیہ کیوں بے جی پڑھا میم ہے؟ مجہول ہے یہ طریقہ، بے نہیں پڑھتے، اچھا یہ مجہول طریقہ ہے، آپ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں، طلا نہیں بے، میم ہمارے ملک کے بڑے بڑے مولوی ایسے ہی الطلاب پڑھتے ہیں۔ میم الطلابن بن بن کیوں لگا نہیں آئے رہی گا ہو؟ طلابی آئے گا یہاں پر آپ نے بی دو آئے کا گا نا، لگائی میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے الف لام کے ساتھ ایک اور تنوین بھی کیوں ڈال دی؟ ایک اور نہیں غلطی جی ہو، ایک ہی آئے گی ایک ہی آئے گی، اب دوبارہ پڑھیں، اس کو پڑھنے دیں تھوڑا سا، شاہین اس کو پڑھنے دیں، آپ جی پڑھیے۔ جی استاد اسم میں جاننا چاہ رہی تھی کون سا اس پیج نمبر ہے پیج نمبر 18 لکھا ہوا ہے نا، یہاں آگے پیچھے ہوگا 19 20۔ 81 اچھا اچھا 18 جی جی فوزیہ کوئی غلطی نہیں کرنی، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن مسٹیک نہیں جسلی مسٹیک کرتی ہو آپ، جی میم سوچ کے پڑھو، اس کو مذاق بنانا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسماء ملائیں آگے، طلاب اسماء الطلاب بے کیوں آ رہی ہے تمہاری آواز؟ بی 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 نہیں ہوتا انگلش کا، بی ہوتا ہے نا، ہاں بی پڑھنا ہے، بی ہاں اسماء الطلاب ہاں، ہاں اسماء الطلاب اب بے جی نہیں جی بولنا، یہ اے ساؤنڈ نہیں ہوتی عربی میں، جی 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 اے تے سے، یہ اردو میں ہوتا ہے، یہ عربی میں نہیں صحیح ہوتا، جی میم سمجھ آئیے؟ یہ اردو میں ساؤنڈ ایک ہوتی ہے نا، او کی ساؤنڈ ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی، ہے سو این الحمدو، یہ ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے، نہیں 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 تو یہ دو ساؤنڈ نکال دیں عربی میں، او اور اے، صحیح ہے؟ تو پھر آپ کی تجوید صحیح ہو جائے گی، او بھی جی جی نکال دیں اور یہ زیر بھی نکال دیں، عروبہ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی جی مس، ہم، کیا کہا ہے یو میں کی نے؟ ساؤنڈ میں آتے ہیں نا الحمدو، الحمدو بولتے ہیں نا، الحمد للہ، ہم تو للہ ہی بھی نہیں 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 بولتے، آپ سنیں کبھی، سنیں کبھی، سنیں، میں تو حیران ہوتی ہوں کیسے پڑھتے ہیں لوگ پاکستان میں، بڑے بڑے یہ مولوی پڑھ، پاکستان کے پرانے قاری ہوتے ہیں نا ڈاکٹر تو اسرار ایسے احمد کی پڑھتے اگر آپ سنیں نا تو وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پڑھایا اسی طرح گیا ہے نا، تو ان کو جی، عادت میں بن گئی۔ یہی کہنے والی تھی، ان پہلے مس مدرسے میں ایسے ہی پڑھایا کرتے تھے، ہماری امی نے بھی ایسے ہی پڑھا تو اب آ کے ٹھیک کیا ہے۔
मैंने भी गांव में ऐसे ही पढ़ा है, अभी मैं जाती हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी मौलवी वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं, मजहूल तरीका। मजबूर तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। मैं कभी छोटे छोटे बच्चे हमारी अपनी फैमिली के कहती है कुरान सुनाओ, और जब कुरान सुनाते हैं तो है सो कर रहे होते हैं। मैंने कहा ये है सो क्या होता है सो होता है ना, जी हाय सो। है सो, है इसको भी सही करके पढ़ना होता है ना, मैं आपकी तजवीज भी ठीक करूंगी। है जी सो, हाय सो। ठीक है ना, हम्म, है सो, नरमी से पढ़ना है इसको, है सो। तो अब ये क्या है, इसको सु पढ़ना है, सो नहीं पढ़ना, अल्हम्दु नहीं पढ़ना, अल्हम्दु पढ़ना। अल्हम्द। ठीक है, तो फिर वो सही होगा तो ये भी सही होगा, या ये सही होगा तो वो भी सही उस्ताजा होगा। उस्ताजा अगर आप किसी ने भी अपनी तजवीज सही करनी है ना तो स्वेद है कारी, उनकी सुने, वो बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। सुनेगा कौन? कोई नहीं नहीं, सुनेगा। जिसके पास कोई टाइम हो तो सुनते हैं लोग। देखिए, इस्लाह तब होती है जब आपको गलती का पता हो। जब गलती का ही नहीं पता हो, आप समझ रहे हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं, तो फिर इस्लाह क्या होनी है? तो पहले तो आपको हाँ पता हो जी, ना कि जी, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। जैसे जी, इन्होंने जी। यहाँ पे गलती की है ना, बे पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा, तो ये हम्म, इनकी जी मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगी, इनको पता लग गया है ना कि इसको बे नहीं पढ़ना, एक ही साउंड नहीं लानी, बे नहीं लानी, क्या जी लानी जी। है? बी लानी है। बी। भी। सही। ती, है ना, इस तरह पढ़ना। जी। ये ए वाली साउंड नहीं निकालनी। तो फिर इंशाल्लाह इस तरह से मैं और भी बताती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा जहाँ गलती हो। आगे क्या, इसको क्या करेंगे अभी? अस्माहुम। अस्माहुन की, अस अस्माउन क्यों लगा रही हो, बताओ मुझे। उनके बेटे, उन सब के बेटे। ये हाँ तो मुजाफ है ना। अस्माउन तो नहीं होगा ना। हम अस्माहुम उनके। अस्माउहुम, अस्माउहुम। एक मिनट, अस्मा। इसको मुजाफ बनाना है, इसको मुजाफ लै बनाना है, एक दफा समझ लें अच्छी तरह, मैं बार बार नहीं बोलता, टाइम जाया हो रहा है। यहाँ पे इसको मुजाफ बनाए, इसको मुजाफ लै बनाए। अब जी जी, पढ़े, अस्माउहुम। 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 जी। ठीक है, इसकी एक पेश हो जाएगी मुदाफ की, और उसका हम ही रहेगा। अब ये हम जो है ना, ये हम्म, इसकी, इसका स्टेटस क्या है यहाँ पर, बताएं मुझे। ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? क्योंकि हम तो हम ही होता है, जी। एक ही लिबास है उसके पास। ये मारफू है। नहीं, नहीं, फिर अभी तो मुदाफ लैफ बना ना, तो मजरूर है। मजरूर है। मरफू। हाँ, ये देखे ना, मुदाफ इलैह बना है तो मजरूर है। उसकी हम्म, जगह देखिए वो किस जगह पे आ रहा है। ये का पे जबर आ रही है, ये मंसूब नहीं, ये मुदाफ इलैह की जगह पे आ रहा है, ये मजरूर है। और ये हु पेश वाला है, तो ये मुदाफ इलैह की जगह पे आ रहा है, तो ये मजरूर है। ये जी। सब मजरूर है, जी जमायर जो सही। होते हैं ना, उनको देखना पड़ता है वो किस जगह पे आ रहे हैं, फिर हम्म, बताते हैं इनका इराब क्या है। इसका तो आपको पता चल जाए, मुदाफ इलैह, ये मजरूर है, ये मजरूर है, ये मजरूर। इनका देखना पड़ता है किस जगह पे आ रहे हैं। हम्म, सही है, तो अब जुमला उ, यहाँ पे क्या होगा, हाँ में पढ़, जल्दी जल्दी पढ़े। जुमलाउ। जुमलाउ हामिदिन। हम्म, जुमलाउका। उका, आगे। अस्तिकाउ। हम्म, अस्तिकाउ अल मुदर्रिस। मिलाना नहीं अस्तिका। है, मिलाना नहीं है। हाँ। अस्दिका, दोनों को मिला के मुरकबे इजाफी नहीं बनाना, जी। जोड़ना नहीं है। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगी, बताएं। जी मैम। हाँ, अस्दिकाउल मुदर्रिस। हाँ, ये हमजा अपनी हरकत गिरा देगा ना। जी नहीं, सिर्फ अल्ले की शक्ल में रखा है, बिस बसली हमजा है। जी अस्दिका जी। उल मुदर्रिसी, ये मुजाफ है, और ये मुजाफ इलैह। मुजाफ कुछ भी बन सकता है, जमा भी, वाहिद भी, मुसन्ना भी, जमा मुअन्नस सालिम भी, कुछ बन सकता है। वो नून जी वाला जी। इसम भी, कुछ भी बन सकता है। बस उसकी आपने हम्म, तनवीन गिरा देनी है और नून भी गिरा देना है। जैसे मुस्लिमूना है तो क्या करेंगे जब मुजाफ बनाएंगे, तो
मुस्लिमों बन जाएगा ना मीन्स मुस्लिमों बन जाएगा। और मुस्लिमानी है तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमा मुस्लिमाइन मुस्लिमा बन जाएगा, नून गिर जाएगा। मुस्लिमीना है तो नून गिर जाएगा। नून ठीक है, गिर तो ये सारे नून गिर जाएंगे मुजाफ बनाते हुए। सही है। और इसी जैसे आप तनवीन गिराते हैं वैसे ही नून भी गिरा देते हैं, क्योंकि तनवीन और नून इक्वल होते हैं दोनों। सही है। तनवीन को हटा देते हैं तभी नून लगाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्तिकाउल मुदरिसी, और यहाँ पे क्या होगा? अस्दिकाउहु। ओहो, हाँ ठीक है। और उसको कुर्सी पे बिठा देना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा, एक इल मिसाल पढ़े, एक लाइन। इकरा इल मिसाला सुम्मा हव्विल जुमलन आतियता मिसलहु। हव्विलिल जुमलल आतियता मिसलहु। आराम से पढ़ा करें, थोड़ा देख के पढ़ा करें। मैं क्या, हमेशा जब भी पढ़ते हैं ना तो अगले लफ्ज पे नजर होनी चाहिए। वहां मिलाना तो नहीं, जाके यहीं से तैयार हो जाएंगे, वहां मिलाना है हमने। ठीक है, जैसे अभी सुम्मा है, सुम्मा को मिलाना नहीं है ना, तो आप नजर रखें उस पर, उसको सुम्मा को पूरा पढ़ दे। अब इसको मिलाना है तो आपने आगे नजर रखनी है कि मैंने मिलाना है जाके। जी जी। इसी तरह तरतीब आएगी उन, वरना तो आप अटक अटक के पढ़ेंगे। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मैंने इकरा के बाद मिलाना है, और जेर दे के मिलाना है, जी क्योंकि यहाँ सुकून है। इकरा इल मिसाल, मिसाल मिसाल भी जो है ना। अच्छा, अब चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू प्लूरल एज। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज मुब्तदा मुब्तदा होता है। जैसे मुब्तदा होता है ना, इसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और खबर को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट डेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब ये मुब्तदा है तो खबर क्या होगी? ये ज़हबा पूरा इलल फेलिया फेलिया हाँ जो है ना वो खबर हो जाएगी। ज़हबा जी ज़हबा खबर इलल ज़हबा मुत इलल पूरी मताम खबर, पूरी खबर है, पूरा जुमला जी फेलिया खबर है। ठीक है, जी जी अकेला जी जहाबा नहीं है। अब ये जहाबा, जहाबा क्यों आया? क्योंकि यहाँ वाहिद और मुजक्कर है। जी क्योंकि मैंने जी बताया मुब्तदा और खबर के बीच में एक आयत जमीर का होना जरूरी है, कनेक्टर का हुक डालना होता है बीच में। तो वो हुक जो होता है ना, जितना भारी इंजन होगा उसके साथ उतना ही भारी है हुक लगेगा। अब ये कम जी भारी था, वाहिद था, तो हमने जहाबा लगाया। यहाँ पे जी देखिए मुब्तदा कितना हैवी हो गया, जी लोडेड है, अत्तुलाब। जमा हो गई। अब उसका तो इसके इस तरह उस से नहीं होगा ज़हबा फेल और फाइल और इलल जब मुतअमी मैं ये बता रही हूँ बीच में आप क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हैं, मुझे बताएं। पहले भी मैंने आपको जी इस बात पे एक दफा बोला था कि ऐसे ना किया करें। एक बात पूरी होने दें, मैं कर रही हूँ, उसके बाद फिर बोले। जी अभी आप वो पीछे वाली बिल ले आई कि लाल मुतामी ये बनेगा वो बनेगा, वो आपको पता होना चाहिए ये फेल है, इसके अंदर ही फाइल है, और ये मुतालिक बन रहा है, ये अब आपको पता हो जाना चाहिए। जी पता है जी इतनी कुरान की नूरुल यकीन पे भी हम पढ़ रहे हैं, पता है ना, तो फिर क्यों सवाल करते हैं बीच में? सॉरी उस्ताद नहीं, पहले भी आपको इस चीज पे डांट पड़ी है एक दिन। आप बीच में बोल पड़ते हैं, सोच के बोलना चाहिए, मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस वक्त बोलना है। इस्लाम बोलने के भी अदाब सिखाता है ना। जी ठीक है, तो अब आप देखें, ये आपका यहाँ लाइन लग गई तो ये पूरी खबर बन गई। आप इसमें आप खुद ही ढूंढे कौन क्या बन रहा है। बस मैंने बता दिया खबर बन रही है। मुब्तदा प्लस खबर मिल के क्या, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये वाहिद होगा तो ये भी वाहिद होगा, ये जी जी मुसन्ना होगा तो ये भी मुसन्ना होगा, ये जमा होगा तो ये भी जमा होगा। अब ये जमा हुआ है तो ये भी जमा हो गया। जी सही है, क्योंकि जी इक्वल मैम। का इक्वल हुक डालना है ना, मजबूत वाला। तो इधर आपका इतना बड़ा भारी इंजन है और इधर आप जहाबा लगा देंगी तो वो हुक नहीं बनेगा फिर। इसके मुताबिक आएगा ये मुताबिक मुब्तदा। आएगा, मुताबिक आए, मुब्तदा के मुताबिक फेल का जी सीगा उठा के लाएंगे गर्दान में से, जी जी जाके मुब्तदा को देखते हुए उसको पिक करेंगे और लगाएंगे उसके अंदर खबर की जगह। जी मैम। क्योंकि हमने हुक डालना है, और वो हुक जो होती है वो जमीर होती है। ये जमीर जो है ना वो ये यहाँ पे हुक का काम करे।
अब ये मुब्तदा है, ये खबर। अब कोई ये ना पूछे कि इसमें फेल कहाँ और फाइल कहाँ और ये क्या है, ये सब इसके चीजें अंदर भी वाज़ेह होनी चाहिए। मफूल आ ही नहीं रहा, मफूल क्यों नहीं आ रहा बताएं, मफूल क्यों नहीं आ रहा? मफहूम की जरूरत ये नहीं है। लाजिम फेल है ना, लाजिम लाजिम। फेल मैम का, ये जुमला लाजिम इस्मिया है। लाजिम फेल इसमें का मफूल नहीं होता, ठीक है, लाजिम फेल का मफूल नहीं होता, इसलिए कभी भी आपको जुमले में नजर नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तालिबू करें इसको, कौन, फौजिया किधर गई है? मैं फौजिया यहाँ पढ़, आई हूँ मैम। हाँ एक दो जुमले करें अत्तालिब, आप। जी मैम। हाँ। अत्तालिबु जलसा फिल फस्ल, फिर फसले, फिल फस्ल, फसली, जी फिल फिल फस्ल। चलें आपका तो मेरे ख्याल में एक्सेंट ही ऐसा। चलें करें अभी, इसको जमा में बनाएं। जी जी। अत्तुलाबु जलसू फिल फस्ल, चलें अभी इसको करें। अल मुदर्रिसु खरजा मिनल मदरसते, अल मुदर्रिसूना खरजू मिनल मुदर्रस मदरसते, सॉरी। इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ इसको चेंज करना, इसको मुब्तदा के मुताबिक चेंज करना। जी जी। सही है ना? हम्म, फेल जब बाद में आता है ना, फेल जब बाद में आता है तो वो मुब्तदा के मुताबिक सीगा लाना पड़ता है गर्दान में से। गर्दान में जाएंगे, इसको देखेंगे, इसके मुताबिक कौन सा सीगा गर्दान में से उठाना है। जब ये मुदर्रिस सूना हो जाएगा तो फिर खराजा तो नहीं उठाएंगे ना, खराजा भी नहीं खर उठाएंगे, खराजना भी नहीं उठाएंगे, क्या उठाएंगे? खरजू। खराजू। तो उसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बुक 2 है ये। सही है। जी मैम। आगे। अत्ताजिरु ज़हबा इला सूक, हम्म, अत्तुजारु अत्तुजारू ज़हबू इला सूक। इलस्सू। तो जार हो जाएगा, पहले तो आपको इसकी जमा ही आनी चाहिए, फिर फेल के सीगे भी आने चाहिए, ऐसी तो नहीं बना सकते ना। नहीं। ये मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में जो बच्चे दाखिला लेते हैं ना जावा के, वहां पे उनको ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं ग्रामर के लिए। और इसी तरह ग्रामर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी तरह पढ़ाई जाती है, इसी लेवल पे पढ़ाई जाती है। और आप घर में बैठ के अपने अपने जोन में बैठ के इकरा वक्त, इकरा का हमजा पढ़ो। असली है या वसली है? इकरा असली है, इकरा ये और ये असली। वाला हमजा? ये मसली है। मैम ये असली है। ये असली है। और वो वाला क्या है जी मैम, अफशीन? वो बस मतलब इकरा। का है ना, अमर का। देखें मैम बात अमर का सुने, है ना। दोनों ये तय है कि ये अलिफ नहीं है, ठीक है, जी दोनों हमजे हैं, ठीक है, चाहे हरकत लगी हुई है नहीं लगी, दोनों हमजे हैं। सही है। दोनों असली है ना मैम। दोनों असली नहीं है, इसके मैम ऊपर ये डेट अमर का है। देखें, अगर ये असली होता तो इसके ऊपर ये एंड ना डली होती, यहाँ पे मुझे बताएं, होता ना? अभी देखें सही सही। ये असली है ना, तो इसके ऊपर एंड का नक डला हुआ है ना, जी जी ये जी। हमजा है ना तो नेक डला हुआ है। ये हमजा है ना, असली है, हमजे तो दोनों हैं लेकिन असली कौन सा है? असली जो फेले अमर होता है ना उसका हमेशा हमेशा हमजा वसली, उसके भी मुझे सिखाने पड़ेंगे आपको कि कौन कौन से हमजे वसली होते हैं और कौन कौन से असली होते हैं। 2 लाइनें बनाए इधर लिखे, कौन कौन से हमजा वसली है और कौन कौन से हमजा असली है, लिस्ट है पूरी, और उसके बाहर कुछ नहीं है, वो लिस्ट आप देख लें कौन कौन सी चीजें। एक तो फेले अमर का हमजा हमजा हमेशा हमजा वसली होता है, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना? उसका एक्सेप्शन क्या है, कौन बताएगा? फेले अमर का हमजा हमेशा हमजा वसली होता है, उसका एक्सेप्शन क्या है? मिस अगर पहले अमर में ही नहीं आ रहा हो हमजा तो फिर असली होगा ना। जिसको सही जवाब आता है वो बताए मुझे, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है? फेल एक है, अमर बनाते कभी वक्त कभी कभी वो अगर गिर जाता है, कभी कभी फेल जरूरत नहीं
ये बाब पहले इफाल का हमारे हमजा सिर्फ जबर के साथ आता है, बाकी सब जेर के साथ आते हैं। और बाब इफाल का हमजा असली होता है, बाकी सब असली होते हैं। तो सवाल मेरा क्या था कि कौन सा हमजा हमेशा असली होता है, लेकिन कब असली होता है। उसका एक ही एक्सेप्शन है कि बाब इफाल का हमजा जब बनेगा तो वो असली होगा। उसका जो हमजा लगेगा ना, बाब इफाल के अमर का जो हमजा होता है वो असली होता है। उसके ऊपर नेक लगानी है जबर के साथ। मसलन देखें, अंजला युनजिलू, ठीक है। अब उससे बनाए, अमर बनाए, तुनजिलू से बनाना है ना, तुनजिल तुनजिल तुनजिलू। उनजिलु उनजिल उनजिल अनजिल, इसको अनजिल मैम। इसको सुकून करेंगे, इसमें हमजा जबर वाली लगाएंगे। वो इसका नजला से, अंजिल होगा वो ना मैम? नजला से होता है फौजिया, नजला से होता है। अगर आपने सीखना है ना तो आप सही कर की क्लासेस ले, अटेंड करें, बार बार सुनने में क्या समझा रही हो, तो तब आपको पता चलेगा कि कब उनजिलू आएगा और कब अनजिल आएगा। ये नजला यनजिलू तनजिलू। अब इसका हमजा बनाए, इसका बनाए, पहले अमर बनाए फौजिया, इसका पहले अमर बनाए, कैसे बनाते हैं? इसका भी अनजिल होगा मैम मैम। ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कर देंगे ट्रिम पहले करेंगे वाला। ना, है ना, जैसे सब्जियां चॉप करते हैं, आप कैसे करते हैं? अंजिल हो जाएगा, अंजिल। लाम को सुकून देंगे, लाम मैम पहले मुजाहिद को हटा ता देंगे। ता को खत्म कर देंगे, लाम पर हम जज्म दे हमसे देंगे। तंजिलू से हमजा बनाना है। लगाएंगे, इसको गिराएंगे, सुकून देंगे। पढ़ा अब नहीं जा रहा तो हमसे लगाएंगे। नजला यनजिलू होता है, यनजुलू होता है, मुझे पहले ये बता। अनजिल, नजला यनजुलू होता है ना, यनजिलू तो नहीं होता। ये तो यहाँ आता है देर, यहाँ पे यनजुलू आता है, तनजुलू होता है यहाँ पे। नजला यनजुलू होता है। अब ये क्या होता है, अब ये यहाँ पे पेश होती है तो यहाँ पेश लगा देते हैं, उनजिल बनता है इसका, उनजिल उनजिल उनजिल। अब ये उनजिल बनेगा, यहाँ पे उनजिल नहीं बनेगा, ये मजीद जी फी से बना है, ये सुलासी मुजरद से बना। इसमें अनजिल बनेगा मैम। अंजिल बनेगा, इसमें इसमें नजर अंजिल, इसमें अंजिल बनेगा, इसमें हाँ क्या बने? हाँ मैम, इसी में इसमें पेश आ जाएगा, जो सुलासी मुजर्रद से होगा ना उसमें पेश आता है, और उसमें बाप जबर नसर, आती है। बाप नसरा और करमा से ही पेश आती है ना, तो ये जी फिर जी बाप मैम। नसरा से है ना, दराबा से तो नहीं आएगा। ये है बाप जी इफाल से ना, अनजला युनजिलू और तुनजिलू। और तुनजिलू के बाद जब हमने इसको बनाया, यहाँ से काटा, यहाँ सुकून दिया, अब हमजा जबर वाला लगाएंगे। ये एक एक्सेप्शन है बस, उनजिल ठीक है। बाकी सब जगह आपने या तो पेश लगानी है, पेश तो बहुत ही कम होती है, सिर्फ बाब नसरा में होती है। कतबा यकतुबू, उक्तुब तकतुबू, उक्तुब तकतुबू, तकतुबू। अब अक्तुब तकतुबू जी का अमर मैम। बनाए फौजिया। पहले फेल मुजारिया काट हो जाएगा, अ, उक्तुब आएगा अब लास्ट ये पे। पेश है ना, तो इधर अलिफ हमजा बनाना है, इधर लगाना है पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? पेश लगाएंगे, पेश उक्तुब। लगाएंगे, लास्ट पर जज्म आएगी, और उक्तुब। इसके ऊपर नेक नहीं डालनी है आपने, वरना ये असली नहीं बन जाएगा। ये असली नहीं है, ये वसली है। हर जी फेले मैम। अमर का हमजा वसली है, सिवाय बाब इफाल के, उसके ऊपर आप नेक लगा के जबर लगाएंगे, वो असली जी है। जी बाकी जिस इन पे नहीं आप नेक लगा सकते, सही है। जी मैम। अब याद कौन रखेगा, बस एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सब जेर में। अच्छा, इसी तरह आप देखें तो और कौन कौन से हमजे होते हैं। अलिफ लाम का हमजा जो होता है वो भी वसली होता है। ये दो जी हमजे तो याद रख लेना। अलिफ लाम का जो हमजा होता है ना, अल किताब, ये अलिफ, ये हमजा भी वसली होता है, जिसके बाद सुकून वाला लाम आता है ना, ये भी वसली होता है। हमजा और वसली इबन वो का होता है मैम? जो जो पीछे से मिलाने से गिर जाता है ना।
इब्न में जो आता है ना वो भी वही। हाँ, इब्नुन और इस्मुन का हमजा भी जो होता है वसली होता है। अगर आप लिस्ट बनाए और 2 खाने बना ले तो उसमें ऐड करते जाए ना। इब्नुन का हमजा, इस्मुन का, इमरुन का, इमराअतुन का, ये हमजे सारे वसली हैं। ठीक है। और इसी तरह असली कौन कौन से हैं? इन्ना का हमजा, इला का हमजा, ये सारे जितने भी है, बहुत सारे लफ्ज हैं। और भी चीजें हैं जिनके हमजा, बाब फाल का हमजा असली है। हमजातुल इस्तफाम जो होता है, हरफ इस्तफाम का हमजा जो है, वो भी आपका क्या है, असली है, वो भी नहीं और गिरता। 13 सीगे वाला भी अच्छी होता है ना। हाँ, 13 सिगा मुजारे का जो होता है वो भी असली होता है। ये असली है, क्योंकि जैसे ही आप इसको पीछे से मिलाएंगे ना तो वक्र बन जाएगा, ये अपनी हरकत गिरा देगा। इसकी पहचान ही यही होती है। अभी यहाँ तक हमजे पे बैठे हुए हैं, इतनी देर हो गई है पढ़ते हुए हमें। एक बंदे के लिए ना पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो पक्का करें ना, बाकायदा क्लास ले और रोज आए और सुने बातें जो रिपीशन रिविजन हो रही। अब यहाँ पे आपको आराम से पहचाना जाएगा कौन सा हमजा असली है, कौन सा वसली है। ठीक है। अलिफ जो है उस पे तो कोई हरकत ही नहीं होती। हमजा बनता ही तब जब उस पे हरकत आती है। ठीक है, जब हरकत आती है तो फिर वो हमजा बन जाता है। अब हमजा जो होता है 2 तरह का होता है। एक हमजा जो होता है वो असली होता है, इस तरह, और एक हमजा होता है इस तरह। ये वसली है, ये असली है। और बाकी इसकी पहचान क्या है? जो मिलाने पे गिरा देता है अपनी हरकत, वो वसली है, और जो नहीं गिराता वो असली है। इला का हमजा देखें, ये असली है, तभी तो उसके ऊपर नेक आ रही है ना। अब इसको पढ़ें तो गिरेगा थोड़ी, लॉक कर देता है ये हमजा उसको। लेकिन हमारे मुसहफ में ये हरकत नहीं डली होती, वहां पे आपको खुद पहचानना होता है। अच्छा जी, ऐना का हमजा क्या है? असली है ना? जी, ये क्या है? ये ठीक है। क्या है? ये अलिफ है या हमजा है? ये हमजा तो वसली है। हाँ, वसल है, क्योंकि अलिफ तो कभी शुरू में आते ही नहीं। शुरू में हमजा ही आता है, चाहे वो वसली हो चाहे असली हो, शुरू में वही आता है। हाँ, अलिफ तो दरमियान और आखिर में आता है। ये अलिफ है जहाबू का, ये भी हमजा है क्योंकि शुरू में आ रहा है। भले उस पर हरकत जी, नहीं है, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तो असूक पढ़ेंगे ना। जी, बगैर हरकत के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो हमजा है वो। बस ये है कि पीछे से मिलाने की वजह से अपनी हरकत गिरा दिया, तो इसलिए नहीं लगा हुआ, वहां पे हरकत नहीं लगी। सही है, चीज समझ आनी चाहिए। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्या है अभी? मन हाउलाइल औलादु अहुम अबनाउका ला हुम अबनाउ अखी। अच्छा, इकरा मकतूब करना है, इसमें से सिर्फ पढ़ना है आप लोगों ने, इसमें तर्जुमा करना पड़ेगा थोड़ी। ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर, क्या तर्जुमा होगा? The students are in the स्टूडेंट class. क्लास में है। हाँ, आगे मन, आगे पढ़ लें, आप पढ़ लें आगे। क्या नाम है? आयशा। आयशा, आप पढ़ लें। Um, Man haula'il awladu. Where are your children? नो, Ahum. क्या कर रही हैं? No, no, मन है, मन, sorry, ऐना sorry. नहीं। Uh, मन का मतलब हु where? होता है, हु। Gigi, who are? मिन भी नहीं है, मन Who? है। ये मन का मतलब हु होता है। हाउ लाइल औलादू, आपको अच्छा भला पता है, सोच के पढ़े। Gigi, man haula'il awladu. हम्म, Uh, ये those are लड़के, no, आपको no, उर्दू these. आती है? बने नहीं। ये लड़के कौन हैं? ऐसा ही है ना? जी, इतनी उर्दू आती है ना आपको? जी, जी, अब इंग्लिश आती में है कर, थी. अब क्योंकि मेरे साथ 10 स्टूडेंट उर्दू वाले हैं ना, आप मुझे बताएं इंग्लिश में कैसे करेंगे। Who are those boys? दीज बॉयज। These boys, क्योंकि उलाई तरीका का होगा तो इशारा. दोज होगा, ठीक है। उलाई का होता ना तो फिर दोज होता। अहुम, आ क्वेश्चन के लिए हम मुब्तदा है, अपना उका खबर। आप जी. तर्जमा करें।
uh, are they your अब sons? अब दीज तर्जमा नहीं करेंगे, अब दे करेंगे, ठीक है। जी हम का मतलब जमीर है ना, इशारे में और इसमें फर्क होना चाहिए। ये दीज है और ये दे है। आर दे, इज दे नहीं, आर दे योर जी your sons. सन्स? ला, La हम, hum abna'u akhi. No, हम्म, no, they are my brother, माय brother, माय ब्रदर, brother, brothers, my brother. बस, नो दे आर माय ब्रदर, माय ब्रदर्स सन, नो दे जी आर माय ब्रदर्स सन, मेरे नहीं है, मेरे भाई के बेटे हैं, जी है ना। जी मिस। अब यहाँ पे डबल मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, जी माय ब्रदर्स सन्स, दे जी आर माय ब्रदर्स। सही समझ आ गई है? जी ये मिस मुजाफ आई बन है। रहा है, ये मुजाफ इलैह बन रहा है, और फिर अगेन ये मुजाफ बन रहा है, और ये मुजाफ इलैह बन रहा है। दो मुरक्कब इजाफी यहाँ पे बन रहे हैं। तर्जुमा भी वैसे ही करेंगे ना, है ना। जी समझ आई कि नहीं आई, बताएं। मिस ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हो रहा है कि अखी वाला आपने बताया ना, एक ये दफा अखी, दोबारा से बता ये दें। अखी दो वर्ड नहीं, ये मुरक्कब इजाफी है। माई ब्रदर, जी जी मुझे अब समझ आ गई मिस, आप कहना चाहिए कि ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि बन रहा है और अबना उ अखी ये पूरा भी एक मुरक्कब इजाफी बन रहा है। मेरे भाई के, है ना। जी जी अब मिस। ये जो है ना वैसे जो अखू अखा अखी होता है ना, वो भी ऐसे ही लिखा जाता है, अखू अखा अखी। कुरान मजीद में आपको दो सब एक ही सूरत में लिखे हुए मिलेंगे, अखू अखा अखी। अब ये अखी और इस अखी में क्या फर्क है? ये रफ़ई हालत है, ये नस्बी है, ये जरी है ना। जी जी मिस। तो यहाँ मैं कर रही हूँ माई, माई ब्रदर, और यहाँ मैं जी कर रही हूँ सिर्फ मजरूर बना रही हूँ इसको। ये मरफू है, ये मंसूब है, ये मजरूर है जी ना। जी तो मिस। फर्क कैसे, फर्क करेंगे आप कॉन्टेक्स्ट से। अब यहाँ पे अगर जी आप सिर्फ अखू लगा देंगे, ये मुजाफ बन जाएगा, अखी मुजाफ इलैह बन जाएगा। तर्जुमा क्या जी बनेगा? मिस। नो दे अखी दे अबना आर अबनू, माई। हाँ, अबनू अखी का क्या मतलब है, मुझे बताएं। अबनू आ सिर्फ अखी, फर्ज करेंगे ये मुजाफ है, ये मुजाफिल हम्म। ये जी मुजाफिल है, एक ही वर्ड है, मजरूर है ये, है ना। तो जी। अब इसका क्या तर्जुमा बनता है अगर माई को हटा आ दें भी? माई को हटा दे तो फिर बनेगा नो। दे आर दे आर ब्रदर्स सन, ब्रदर्स सन्स। माई ब्रदर सन, माई ब्रदर जी सन, अगर है ना। जी ये कुरान मजीद में भी आपको करेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट से पता करना पड़ेगा। यहाँ माई का तर्जुमा आ रहा है क्योंकि दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं। सही है, इसकी जी मिसालें मैंने कुरान में देखी हैं। बल्कि लोगों के ही सवाल आते हैं कि यहाँ क्या तर्जुमा, ये तर्जुमा क्यों आ रहा है, माई का क्यों आ रहा है, जबकि ये तरफ जी वो है, मजरूर है। या फिर जी यहाँ पे माई का तर्जुमा क्यों नहीं आ रहा, ये दोनों सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोज आर माई ब्रदर्स सन, यहाँ पर ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है। मगर उस्ताजा आपने एक दफा बताया था ना, या के नीचे पे नुक्ते होते हैं, तो उसका कुछ बताया था आपने? या के नीचे नुक्ते तब आते हैं जब पीछे जेर होती है, जबर होती है तो या के नीचे नुक्ते नहीं आते। इला के नीचे कभी आपने देखे हैं नुक्ते? नहीं, नहीं। जबर हो तो नुक्ते नहीं आते, जेर आए तो लाजम नुक्ते आते हैं। वो तो इस अच्छा, वजह से आ रहे हैं ना कि पीछे जेर आ रही है ना। अच्छा। वो तो इस वजह से आ रहा है। तो ये दोनों एक ही तरह बिल्कुल इसी शक्ल में आपका अखी भी आता है, जो मजरूर अबुन अबन अबी, है ना। अब अबू अबा अबी, अब अबी जो है वो इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ जरी हालत है, ठीक है। और माई, इसका तर्जुमा आप ये नहीं करेंगे कि माई फादर। कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इसका हो रहा है माई फादर कि नहीं हो रहा। यहाँ पे माई ब्रदर हो रहा है,
من هؤلاء الناس, who are these people. ہم حجاج, they are کیا ہے, حجاج ہیں, کہاں سے ہیں, من ترکیہ. اب دیکھیں یہاں زیر ترکی. نہیں آئی کیونکہ الف آ گیا لاسٹ. صحیح ہے, میں قرآن سے مثالیں مجھے مل گئی تو میں اٹھا کے آپ کو دوں گی کہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا. جی مس. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کتابی, اب کتابی کا کیا مطلب ہے, میری کتاب ہے نا, میری تو یہاں جی پہ بھی اخی کا یہی مطلب ہے, جی سیم یہی مطلب ہے, میرا بھائی. جی مس. کتابی. اچھا, اس کے بعد آپ پڑھیں من ہاولائی ہو گیا, ہم جاجم ترکی, آگے کیا ہے, اینت پڑھے. أين التجار ذهبوا إلى السوق. Where أين means where. Where are merchants? Where are merchants? They went to the market. اچھا, اب ذہبو کیوں آیا ہے, ذہبہ کیوں نہیں آیا؟ ہاں کیونکہ تجار مس وہ جمع ہے نا, تو اس لیے ہم ذهبوا بھی جمع ہی لائے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح. آگے. من هؤلاء الرجال هم ضيوف. Who are these men? They are ضيوف. دیفن کیا This ہوتا is the گیسٹ. ہے؟ گیسٹ. اچھا guest ہوتا ہے جی. They are guests. آگے. الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة. The farmers the farmers are in miss حقول کیا ہوتا ہے, اس کا یہ مجھے ہے نا پتا نہیں ہے. فیلڈ, اچھا fields. FIELD, فیلڈ. حقول جمع ہے, ایس بھی لگے گا. حقل جی ہوتا ہے fields. ایک کھیت, رقول کیا ہے, جمع بن جاتے ہیں. The farmers are in the fields and their sons are in the school. سنز آر ان دس. فلاؤنا بہت سارے, تو حقول بھی بہت سے ہوں گے نا, ایک ہی کھیت میں سارے تھوڑے جی. کام کر. این الطلاب الجدد. أين الطلاب الجدد. بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. Where are new students? Some of them are in the class and some of them with the principal. ود دا پرنسپل, یعنی اس کے ساتھ ہیں, اس کے آفس جی میں ہیں. ما المدیری نہیں آیا, ٹھیک ہے, ما جی المدیری نہیں آیا, حالانکہ وہ بھی ساتھ کا ہی معنی دیتا ہے. وہ جی اگر آفس کے علاوہ کہیں پہ چیز ہوگا نا تو وہ ما آ بتائے گا کہ وہ اس کے ساتھ, گھر میں جی. اس کے, یا پارک میں, یا کسی لائبریری میں. لیکن جب آفس میں ہوتا ہے تو اندہ ہی آتا ہے. می کیا بنے گا؟ أمامي تجار كبار. یہ اچھا امامی آپ نے پوچھا, یہ بنے گا مضاف الیہ مس. مبتدا. my uncle. مبتدا. جی یہ بنے گا مبتدا بنے گا تجار کبار, یہ خبر بنے گی نا کیونکہ مرکب توصیفی ہے تو یہ خبر بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تجار کبار مرکب توصیفی بن کے خبر بنے گی, مرکب اضافی بن کے. یہ دو مرکب ایسے ہیں جو سب کچھ بن جاتے ہیں, مبتدا کی جی جگہ پہ بھی آتے ہیں. ہاؤلائی اخوتی. these are اخواتی. these are my sisters. مائی. اخوتی, اخوتن کیا ہوتا ہے, اخون کی جمع ہوتی ہے نا. اخون کیا ہوتا ہے, اخون کی بھائی ہوتا جمع ہے. بھائی ہوتا ہے. جی مس. وہ اخوات ہوتا ہے, زبر کے ساتھ ہوتا ہے, اخوات. اختن جی کی جمع جو ہوتی ہے نا وہ اخوات. اب اس کا بھی حمزہ دیکھیں آپ, اصلی ہے, اس کا بھی حمزہ جی اصلی ہے, اخواتن. اخواتن جو ہے نا, میں کیا بتا رہی جی تھی, یہ اختن کی جمع ہے. اس پہ بڑا لوگوں نے تنگ کیا ہے مجھے شروع میں پڑھنے میں. یہ اختن کی جمع ہے اور یہ اخن کی جمع ہے, آپدہ نے خاص جی طور پہ. جی ابھی بھی اس کو شاید سمجھ اخوان. نہیں. اچھا, برحال اینا
أين أبناؤك يا علي هم في الدكان where is your father O Ali uh, where are your sons sorry where are your sons O Ali they are in the shop جلدی سے ہم فی الدکانی they are in the shops yes they are in the shop الطلاب الكبار الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل یہ مبتدا ہے آ، اور یہ خبر ٹھیک ہے جی جی miss. یہ خبر نہیں بنتے یہ the متعلق ہی بنتے ہیں لیکن ہم ان کو خبر بنا دیتے ہیں اصل میں یہ معذوف خبر کا متعلق ہوتا ہے اچھا جلدی سے جی کر لیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں اس کو ایکسرسائز کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ باقی ایکسرسائز آپ خود کیجیے گا یہاں پر انہوں نے کیا یہ میں کروا دیتی ہوں ایکسرسائز اوپر والا اپنے پڑھنے یا نہ پڑھ لینا اچھا اس میں کیا ہے آپ نے رائٹ دا پلورل آف دا فالوئنگ ورڈس ٹھیک ہے پلورل لکھیں کبیرن کا کیا ہوتا ہے سب مل کے بولیں كبار کبار کبار مسلمون 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 رجلن الرجال رجال ار نہیں لگائیں نکرہ ہے تو نکرہ ہی بنائیں رجال رجال مرفوع ہے تو مرفوع ہی بنائیں جمع بھی بنائیں یعنی کہ اس پہ الف لام لگا رہے ابن ابناء أبناء ابنا ان ہوگا ٹھیک ہے جب زیر ہوتی ہے نا تو ادھر زبر ہو جاتی ہے اسم اسماء اور یہ جو ہے نا وہ چار جو میں نے اوزان بتائے ان پہ تو نہیں آ رہا نا ابناء اصدقاء اس وزن پہ آ رہا ہے اصدقاء کے وزن افعلا ابناء جو ہے ابناء اس کو ابناء کہہ سکتے ہیں اصدقاء کے وزن پہ آ رہا ہے مجھے بتائیے نو اصدقاء کے میم نہیں نہیں آ رہا نہیں اس دیر لیے اس نہیں کے آ اوپر رہی دو پیش ٹھوک دیں ٹھیک ہے افعلا کے وزن پہ آئے گا اس میں بہت سارے ورڈز ہیں اس ابناء میں تو تھوڑے سے ورڈ ہیں نا اس میں بہت سارے لیٹرز ہیں تو وہ ابناء اصدقاء کافی سارا ورڈ ہے صرف زبر سے کچھ نہیں ہوتا یہاں زبر آ رہی ہے تو ہم اس اصدقاء بنا دیں ایسا نہیں ضعیفن جمع کیا بنے گی ضيوف فتن ضيوف فتن فتية فتیتن فتیتن زبر آئیے نا اب زیر لگائیں فتیتن ٹھیک ہے زبر آئیے نا اب زیر لگائیں فتیتن فتیتن حاجن حجاج اخن اخن إخوة اخوتن اس کی دو جمع آتی ہے لیکن یہاں پہ ابھی آپ کو اخوتن نہیں پڑھائی گئی ہے ٹھیک ہے صغیر صغار صغار طویل طوال طوال غنی أغنياء اب یہ بنے گا اصدقاء کے وزن دیکھ کتنے لیٹر ہے اس کے 1 2 3 4 الف بھی آ رہا ہے 5 اور پھر یہ بھی آ رہا ہے اس کے اوپر آپ تنوین نہیں لگائیں گے اغنیاء اچھا فقیرن فقراء یہ دونوں ایک ہی وزن پہ آ رہے نیو ورڈ جو ہم نے سیکھے ہیں الحق الحقول الشیخ اولڈ مین کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر کو بھی کہتے ہیں شیخ مدرس کو الناس عالم جو ہوتا ہے نا اسکالر اس کو بھی شیخ کہتے ہیں نا اور شیخ بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کیا الناس جمع ہے انسن کی انسان کی جمع المت امو ہوٹل ریسٹورنٹ اور القریتو قصبہ بستی بستی المدرسۃ الابتدائیۃ مرکب توصیفی پرائمری ایلیمنٹری اسکول ابتدائیہ جو ہوتا ہے بالکل جب بچے چھوٹے جاتے ہیں نا ابتدائیہ ہوتا ہے الضیف ان کی جمع نہیں بنانی تھی کہ میننگ یاد کرنے بس باقی ہم نے 2 طرح کے پلورل پڑھے ہیں ایک ساؤنڈ پڑھے ہیں اور دونوں کی مثالیں دیں ساؤنڈ پلورل کی بھی مثال دیں اور بروکن کی بھی دیں مسلم کام کی مسلمون مسلمون
कलमुन अकलामुन। कलामुन। जिस जो वाव नून साउंड वो होता है जिसमें लफ्ज टूटता नहीं है वाहिद का लफ्ज टूटता नहीं है, बल्कि आगे कुछ ऐड हो जाता है, वाव नून या नून या अलिफ ता आगे ऐड हो रहा है। सही है, पीछे वाला लफ्ज वैसे का वैसे ही है। ब्रोकन में ये होता है कि वो पहला वाला भी टूट जाता है, किताब। अब इसकी जमा क्या बनती है ब्रोकन? कुतुब। कुतुबन। बुन। कुतुबन। मैम। गलत याद करेंगे तो गलत बोलेंगे। कुतुबन। कुतुबुन। अब देखेंगे बिल्कुल टूट गया, वाहिद का लफ्ज यहाँ पे था, इस टूट गया। किताबूना तो नहीं होती ना, किताबूना कोई जमा नहीं होती, किताब की किताब। अब ये क्या है आपका? किताब का लफ्ज इसका ब्रोक हो गया यहाँ पे, और ब्रेक हो के ये लग गया। अच्छा, जैसे इंग्लिश में भी कभी क्या होता है ना, उस आगे एस लगा देते हैं, बुक्स, तो ये जमा सालिम हो गई ना, है ना, साउंड प्लूरल हो जी गई ना। मिस। जी सर। वाहिद वाला जो है बर्क वो सालिम है और आगे एस लगा दिया। पेन का पेन्स हो गया, तो पहला वाला लफ्ज टूटा तो नहीं ना, आगे एडिशन हो गया। इसी तरह साउंड प्लूरल मुस्लिमुन में भी वो नून लगा देते हैं, मुस्लिमात उनमें लिप्ता लगा देते हैं, तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। तो ये पहली वाली किस्म हो गई। अच्छा, अब दूसरी वाली किस्म में क्या होता है? जैसे ये वाली कौन सी की मिसाल है, मुझे बताएं। मैन और ये मैन, ब्रोकन की मैम। मीन्स मैन ये ब्रोकन सिंगुलर की है, और वाहिद का ओके। लफ्ज टूट गया है, मैन और मैन हो गया, वो मैन से वो मैन हो गया, ठीक है, वो मैन था ये, जी और ये वो मैन हो गया, तो वो लफ्ज ही टूट गया जी है, मिस। यानी आगे कुछ एडिशन नहीं बना, टूट गया, तो ये होता है ब्रोकन प्लूरल। अब ये आपको मिसालें सारी दी हुई है साउंड प्लूरल की, उधर मुस्लिम। अब जमा कहाँ से शुरू होती है? दो से शुरू हो जाती है। नहीं जमा मिस, तीन दो से। तो मुसन्ना होता अरबी है। में दो जमा से तीन ज्यादा। से, हाँ, अरबी में जमा तीन से शुरू होती है, उर्दू इंग्लिश में तो दो से ही शुरू हो जाती है। दो बॉय हों तब भी बॉयज होता है, और लाखों बॉय हों तब भी बॉयज ही होता है। उर्दू में भी लड़का लड़के, दो लड़के हों तब भी लड़के होगा, बहुत ज्यादा लड़के हों तब भी लड़के हों, लड़का वाहिद है लड़के। तो ये थोड़ी सी चीजें ज़हन को ताजा करने के लिए। अब मुस्लिमात उनमें कैसे होता है? वाहिद का लफ्ज जो होता है पीछे होता है, और उन लग आगे साउंड चेन के अंदर ब्रोकन प्लूरल। ये अब देखें इनके कितने औजान है, ये औजान है सारे। फूलन के वजन पे नुजूमन, फोलन के वजन पे कुतुबन, फियालन के वजन पे जिबालन, फुआलन के वजन पे तुजारुन, अफआलन के वजन पे अकलामुन, फुअल्लाहु ये गैर मुनसरिफ है, ओनली दिस वन इज गैर मुनसरिफ। लेकिन मैंने और भी तीन वजन आपको बताए, इन्होंने एक ही बताया है। दिस इज विदाउट तनवीन, आपने तनवीन नहीं लगानी, ऊपर सब पे तनवीन आ रही थी। अच्छा, ये दो वजन और आ गए ना, ये वाला वजन भी आपका तनवीन के बगैर आ रहा है, और ये यस सर। इखवतुन फेलतुन के वजन पे बन रहा है। अब ये मुअन्नस नहीं है, कुछ लेकिन फितियतुन मुअन्नस है या मुजक्कर है? इखवतुन मुअन्नस है या मुजक्कर है? मुजक्कर है मिस ये। कैसे पता चला आपको? मैम बोलताल लगी हुई है। मैम इनका जो वाहिद है ना वो मुजक्कर है। वाहिद में जाके देखना पड़ता है। वाहिद अगर मुजक्कर आ रहा है तो फिर वो लफ्ज वो मुजक्कर ही होगा, सही है। और अगर वाहिद मुअन्नस आ रहा है तो फिर वो मुअन्नस ही होगा। द स्टूडेंट इज एडवाइज टू लर्न द प्लूरल फॉर्म ऑफ एवरी न्यू नाउन, हर जो भी नया इसम सीखते जाते हैं उसका प्लूरल भी सीखते जाए। नाउन में इशारा भी आ जाता है, जमायर भी आ जाते हैं, हुआ की जमा क्या है, इसम मौसूल भी आ जाते हैं, अल्लाह जी की जमा क्या है। तो हर जो भी नाउन सीखते हैं उसका आपने आगे प्लूरल भी सीखना है, क्योंकि हर नाउन का प्लूरल होता है। देखिए, हुआ का होम है, ये सब यूज हो रहे हैं ना। ऐना बैतुहुम, वेयर इज योर देयर हाउस। अब होम का मतलब देखिए, पहले दे था, है ना, अब क्या हो गया? देयर। अगर होम हो ना तो वो दे होता है।
اگر وہ جی مجرور ہو جائے نا تو وہ دیر بن جاتا ہے. بیتہم میں مجرور ہو گیا نا, جب تک وہ جی مرفوع تھا تو وہ دے تھا, اب وہ مجرور ہوا ہے تو وہ دیر بن گیا. یہاں پہ مجرور ہوا ہے تو دیر فادر, جی یہاں چونکہ جی مجرور ہو گیا نا اس کی جگہ پہ مضاف الیہ کی جگہ پہ they and there have the same form of home. ہوم تو سیم ہے لیکن میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے انگلش جی میں. جی پھر ذہبہ آ گیا, ذہبو اس کی جمع ہے, پھر یہ ہو گیا. اچھا بادو ہم مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, بادو مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے, یہ نکرہ ہے, جب تک اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا یہ نکرہ ہی رہے گا. جی. اور مس وہ یہ جو بادن ہوتا ہے اور جو کلن ہوتا ہے میرے خیال سے دوسرا, یہ ہمیشہ مضاف ہی بنتے ہیں نا؟ ہاں یہ مضاف ہی بن. اچھا اس کے بعد اسم اسماء, یہاں زیر ہے یہاں زبر آ گئی, جیسے ابن ابناء, اس کا بھی حمزہ وصلی ہے, بار بار بتا رہی ہوں. یہ حمزہ اصلی ہے لیکن یہ والا وصلی ہے. جی اگر یہ بھی اصلی ہوتا تو نیک ڈلی ہوتی نا, جی یہاں ڈلی ہوئی ہے وصلی ہے. فتن فتیتن یہ مذکر ہے. رجل رجال طویل طوال, الناس پیپل, طالب طلاب کثیر کثار, جدید جدد, حاجن حجاجن ضیوف, یہ سب دیکھیں. صدیق صدیق ہوتا ہے فرینڈ, اصدقاؤ. قریتن ولیج, ریسٹورنٹ, حقول فیلڈ, ابن اور اپنا, زمیل زملاؤ, فعلاؤ کے وزن پہ. پھر شیخن شیوخن, اب یہ جمع دیکھیں کیسے بنی ہوئی ہے, فعولن کے وزن پہ بنی ہوئی ہے. یہ فعولن کے وزن پہ, جیسے آپ کو ہوتا ہے جیبن جیوبن, ہے نا, جی قلبن جی قلوبن, جی صحیح ہے نا. جیب جیب ہوتی ہے جیب, جیوبن جیبیں, اور بھی لفظ جی. ہوتے ہیں. اچھا مجتہدن مجتہدون, چلیں جی اوکے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کل ہم قرآن کریں گے انشاءاللہ, جمعہ ہے, صحیح ہے. تو آج میں نے بک میم پڑھائی ہے, اس کو کرنا ہے جلدی جلدی. اور میم آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ پوچھیں. جہاں قلوبن لکھا ہوتا ہے آپ کہتی ہیں یہ غیر عاقل کی جمع ہے. قلب تو یعنی جاندار ہے نا, یہ غیر عاقل مطلب یہ مجھے لفظ سمجھ میں نہیں آتا. قلبن قلوبن غیر عاقل کی جمع. قلب کیا ہے, اس میں جان, تو آپ کی جان کیا ہے, جان تو دیکھیں پورے انسان کو دیکھیں نا, وہ عاقل ہے, عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. کہ میم تو اب دل آپ بھی تو عاقل عقل والا ہوا. نہیں, آپ نے عربی میں جو ہوتا ہے وہ جاندار اور بے جان سے نہیں کرنا. عربی میں جو کرنا ہے وہ عاقل اور غیر عاقل سے کرنا ہے. اور دل میں تو بالکل بھی عقل نہیں ہوتی. دل تو اتنا جذباتی ہوتا ہے نا, بالکل بھی عقل نہیں ہوتی. تو کبھی بھی جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی کام نہیں کرے, عقل سے کام, اوپر دماغ میں عقل ہے. تو عربی زبان میں جو جمع بنتی ہے نا, وہ عاقل اور غیر عاقل کے حساب سے بنتی ہے. تو قلوب کیا ہے, غیر عاقل کی جمع ہے, اور قلب جو ہے وہ غیر عاقل ہے. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. جزاک اسی جزاک طرح اللہ. آپ بہت سی چیزوں پہ سوچیں گے, اوروں پہ بھی. مثلا وہ ہے نا, کیا ہے, نفسن. نفسن جو ہے, اب نفس دیکھیں, نفس وہ بھی دل ہی ہوتا ہے تقریباً. نفس کیا ہوتا ہے, جان. انفس, انفس بنتی ہے اس کی جمع, غیر عاقل بن رہی ہے نا. آپ بولیں وہ تو عاقل ہے, جان تو, اور وہ سب تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہول انسان کو عاقل دیکھیں, عاقل چیزیں جو ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں. انسان ہوتے ہیں سب سے پہلے, فرشتے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جن ہوتے ہیں. انسان فرشتے جن, یہ تین چیزیں عاقل ہیں. ان کو ہی آپ نے جمع مکسر کے طور پہ جب بنانا ہے تو وہی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عاقل کی جمع بن رہی ہے.
اور باقی سب غیر عاقل کی جمع ہوگی، چاہے وہ پودے ہوں چاہے وہ جاندار ہوں. ٹھیک ہے، جانداروں میں بھی عقل نہیں ہوتی نا، تو اس کو جان اور بے جان نہیں لے، جیسے انگلش میں بھی لیتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ، جاندار اور جان، وہ نہیں لینا، عقل کی بنیاد پہ لینا ہے. تو دل اور روح اور ان کا سب کی غیر عاقل جمع مکسر آئے. اوکے، تسلی ہوگی؟ جی میم، جزاک اوکے، فی امان